Robert Frost said once, and they, since they were not the one dead, turned to their affairs like as now. Yes, life goes on, and on we go. Good evening, friends, and thank you all for being here. Just on a phone call by Jhansi Papadesi Garu. We are here to celebrate the launch of a second book, Paruvu, a novel. That's the translation of Butchered for Love. Again, a novel which the writer prefers to call a true story, which it is. Written by Sri Jupinder Jeet Singh Ji. And friends, both the writers are here. Fortunately, they are here. అడ్డు గోడలు లేని ప్రేమలోకాన్ని కలగనే అందరికీ ఈ పరువు నవల అంటున్నారు ఝాన్సీ పాపదేశి. Well, I need to blot out my English, please bear with me because of Jupinder Jeet Singh Ji, and kindly bear with me. My English as well as Telugu is, as you know, that's it. So this novel, Paruvu, is for all those who dream of love sans boundaries. That's what she said. And again, JJG for you. Paruvu in Telugu denotes, it may not mean as such, but denotes honor, dignity, rank, reputation, name, fame, whatnot, but not the killing of one's own daughter, in the name of Paruvu. Okay, friends, about delay in the I just don't want to stand between you and the guests, and let's enjoy the evening. చాలా పేజీలు రాసుకొచ్చారు, గమనించుంటారు. ఎస్, చాలా చాలా చాలా. సో ఫ్రెండ్స్, so friends, let me introduce to you now rather Sri Jupinder Jeet Singh Ji. He is the deputy editor of the Tribune Chandigarh. He is a poet, writer, investigative journalist, and of course he plays piano and chess also. Chess, I'll come back to you, maybe sometime later. Piano I can't. And okay, and let's welcome our Jupinder Jeet Singh Ji onto the dais. The man with a heart of gold and spirit of steel. Welcome, sir. Welcome, sir. Please. Thank you, sir. And now we have Jhansi Papadesi Garu. A little tense somewhere, I know. She is here. Jhansi Papadesi Garu is a poet, writer, photographer, numismatist, and an entrepreneur from Namma, Bengaluru, if I am right. Yes, she has corrected me, it's not Bengaluru, from Namma, Bengaluru. Welcome, ma'am. And let's welcome the lady of the hour, the warm-hearted lady with a golden pen. Thank you, ma'am. Now we have Kuppili Padma Garu, a writer, poet, editor, columnist, media professional, and I tell you, 32 years in Telugu literature. 32 years.
Welcome, ma'am. Thank you, ma'am. And now we have Muhammad Khadir Babu Garu. Sir, కూర్చోండి కొంచెం చెప్తా. Storyteller, writer, and a senior journalist. Again, 3 long decades in Telugu literature. And of the 3 decades, 2.5, he has been organizing the Writers' Meet, annual/biannual. He is the founder convener, I should say, of Writers' Meet. Welcome, sir. Yes, you are. Swarna Kelari Garu, the backbencher. Writer, translator, editor, storyteller, and an extensive traveler. In fact, she has landed, I think today morning or maybe yesterday evening. Welcome, ma'am. And Siddhartha Katta. I stand corrected for his, spelling. Is Siddhartha, if I'm not wrong. Siddhartha Katta, yeah, you're right. Thank you. The poet, young poet, and very young publisher. This is his 4th book from Voka Publishers. And Voka, please come. Voka is, only one. And Voka also means, I think, it's a different one. Thank you. So, friends, రాసుకుందంతా అప్పచెప్పేశాను. ఇంక నాకు వల్ల కాదు. ఓ సార్ ఎక్కడున్నారు? చూసారా టెన్షన్ చూసారా? ఇది తొలి ఏమంటారు, తొలి అధ్యక్ష కత్వమా? ఐ డోంట్ నో. సార్ క్షమించాలి, సభాముఖంగా క్షమించాలి. లేదు, సభాముఖంగా క్షమించాలి. పర్సనల్గా కూడా చిలుకూరి రామ ఉమామేశ్వరం. సార్ ఆగండి చెప్తా. ఆగండి, అలా కుదరదు. ఆగండి. లేదు, ఆగండి. అలా కాదు, ఆగండి. అయ్యో అన్యాయం ఇది. శాంత చెప్తేనే ఉంది, ఎందుకు రాయి బాధలన్నీ వింటే కదా. No apologies go to you. One second, sir. My sincere apologies to you. Sri Prasen Bellankonda Garu. Maybe he deserves a longer introduction now. With all the apologies and love, affection. Penalty, yes. Sir, he's a poet. Jupendra Jingsi. I missed him a lot. This is very bad. I apologize on behalf of all of us. He's a poet, writer. No, he's a poet, literary critic, writer, senior analyst, and a journalist. And friends, it's 4 decades in Telugu literature. 4 decades, 40 years, not even a day less. And he is the member of General Council of Kendra Sahitya Academy. Welcome, sir. Please do come. And I can read a few of your lines also. I'm sorry, sir. I'm very sorry, sir. And sir, so as a penalty, I read out his just 3 lines from his poem, from their poem rather, Rajyamu, Gaddaru, Manamu. Sir, Gaddar is a legend. He's a legend from Telangana. He's a balladeer, he's a poet, whatnot. He's a revolutionary. I call him a legend. ఆదియందు గద్దర్ లేకుండెను, ఆదియందు మనము ఉండియు లేకుండెను, కానీ ఆదియందు మన ముందు వాక్యం, ఆదియందు రాజ్యం ఉండెను, ఆదియందు రాజ్యం ఉండెను,
ఆదియందు గద్దర్ లేకుండెను, అదే ఆదియందు మనము ఉండియు లేకుండెను. ఇన్ ద బిగినింగ్ దేర్ వాజ్ స్టేట్, ఇన్ ద బిగినింగ్ దేర్ వాజ్ నో గద్దర్, ఇన్ ద బిగినింగ్ we were but we were not. That's a legend he is. And again my sincere apologies, they go to yes. And friends, well, I don't want to make any more mistakes now. So friends, ఝాన్సీ పాపుదేశి గారి నవల పరువుని ఇప్పుడు ఆవిష్కరించుకుందాం. ఆవిష్కర్త మహమ్మద్ ఖదీర్ బాబు గారు. సార్, వి స్టార్ట్ విత్ ద లాంచ్ ఆఫ్ ద బుక్ పరువు బై శ్రీ మహమ్మద్ ఖదీర్ బాబు గారు. సార్, రండి. ఈ సాయంత్రం, అందమైన సాయంత్రం, ఒక ఇరు భాషల, ఇరు రాష్ట్రాల ఒక స్నేహంతో జరగటం చాలా బాగుంది. జుపిందర్జీత్ సింగ్ గారు మేము నిర్వహించే రైటర్స్ మీట్కి వచ్చినప్పుడు ఆయన పుస్తకం మా అందరినీ ఆకట్టుకుంది. భగత్ సింగ్ రివాల్వర్ ఎక్కడ ఉంది ఇప్పుడు అని ఆయన అన్వేషణ చేసి ఆ రివాల్వర్ గురించి రాసిన పుస్తకం ప్రపంచ దేశాలన్నిటికీ వెళ్ళింది. దాన్ని తెలుగు ట్రాన్స్లేట్ చేస్తామని మేము హామీ ఇచ్చి ఆ హామీ నెరవేర్చుకోలేకపోయాం. బహుశా ఇక మీదట అది అతి త్వరగానే ఆ పుస్తకం ఇంకో 6 నెలల్లో రావచ్చని నేను అనుకుంటున్నాను. ఆ తర్వాత ఆయన పుస్తకం ఇలా తెలుగు అనువాదం కావటం, మనమందరం చదవబోతుండడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. నేను 2 విధాలుగా ఈ పుస్తకంతో కనెక్ట్ అయ్యాను. ఒకటి, నేను కూడా జర్నలిజంలో ఉన్నాను. ఇక్కడ కూడా చాలామంది జర్నలిస్టులు ఉన్నారు, సీనియర్ జర్నలిస్టులు ఉన్నారు, గురువులు లాంటి వ్యక్తులు ఉన్నారు. ప్రకాష్ గారు, ప్రసేన్ గారు, అనంత్, చాలామంది జర్నలిస్టులు ఉన్నారు. అయితే తమిళనాడులో, కర్ణాటకలో, లేదా ఇక్కడ చండీగఢ్లో, లేదా కాశ్మీర్లో జర్నలిస్టులు కానీ వాళ్ళు చేసే పని, ముఖ్యంగా క్రైమ్ బీట్ చూసేవాళ్ళు, తెలుగు జర్నలిజంలో క్రైమ్ బీట్ చూసేవాళ్ళు ఏమాత్రం చేయరు. నేను 95లో హైదరాబాద్కి వచ్చినప్పుడు మొత్తం పోలీసులు లేదా పాలనా వ్యవస్థ పత్రికా రంగంలో ఇద్దరికి భయపడేది. ఒకటి ఎడిటర్కి, 2 క్రైమ్ చూసేవాడి. నేను హైదరాబాద్కి వచ్చిన కొత్తల్లో 2-3 పత్రికలే ఉండేవి. ఒక పత్రికలో నేను పనిచేసేవాడిని. ఆ పత్రిక క్రైమ్ రిపోర్టరు చిన్నారి బిడ్డని పని మనిషి ఏదో అలిగి చెప్పబెట్టుకుని తీసుకెళ్ళిపోయింది. మా పత్రికలో పనిచేస్తున్నాడు కాబట్టి అందరం పొలమని వెళ్ళాము, ఎక్కడికి పోయాడు ఆ బిడ్డ, దొరుకుతాడా లేదా అని. మీరు నమ్మరు, ఒక పెద్ద బెటాలియనే ఆయన ఇంటి దగ్గర మోహరించింది. క్రైమ్ రిపోర్టర్ ఆయన వచ్చి డిఎస్పీ స్థాయి వాళ్ళు కూడా ఆయనకి సెల్యూట్లు కొడుతున్నారు. అరే, క్రైమ్ రిపోర్టర్ ఎందుకు పోలీసులు ఇంత మర్యాద చేస్తున్నారని మెల్లమెల్లగా ఎవరికైనా ఆలోచిస్తే అర్థమవుతుంది. మా
తెలుగులో క్రైమ్ రిపోర్టర్లు పోలీసులతో ఎలా పనిచేయాలో తెలిసిన వాళ్ళు. జుపిందర్జీత్ సింగ్ గారు కానీ, లేదా నకిరన్ కానీ, లేదా కర్ణాటకలో ఉన్న జర్నలిస్టులు కానీ, వాళ్ళు పోలీసుల నుంచి దూరం జరిగి ఎన్ని పుస్తకాలు రాస్తున్నారో, పోలీసుల్ని నిలదీస్తూ ఎన్ని పుస్తకాలు తెస్తున్నారో మనకు తెలుసు. తెలుగులో అయితే దాదాపుగా లేవు. ఈ పుస్తకం ఒక మన క్రైమ్ రిపోర్టర్లకు కానీ, మన జర్నలిస్టులకు కానీ ఒక ఇన్స్పిరేషన్గా నిలిస్తే బాగుంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను. ఈ సభకు ఈ పుస్తకం చదువుతుంటే చాలా బాధగా అనిపించింది, రకరకాల ఆలోచనలు కలిగాయి. తర్వాత తెలుగులో ఆయన చెస్ ప్లేయర్ అని చెప్పాక నాకు అర్థమైంది ఈ ప్యాటర్ను. ఒక అన్ఫోల్డ్ ఎత్తుగడలాగా ఉంటుంది పుస్తకం అంతా. అంటే మొదటి ఎత్తు, రెండో ఎత్తు, అంటే మెల్లగా పాఠకుడిని మెల్లమెల్లగా అన్ఫోల్డ్ చేస్తూ వెళ్తాడు కథని. అది ఒక చెస్ గేమ్ ఆడినట్టుగా ఉంటుంది పుస్తకం చదవడం. అదొక ప్లస్ పాయింట్. అయితే చాలా బాగుంది అనువాదం. ఝాన్సీ గారు ఇలా అనువాదాలు చేసి ఇంత బాగా చేస్తే తర్వాత అందరూ అనువాదాలకి ఆమెను మళ్ళిస్తే ఒరిజినల్ రైటింగ్ దెబ్బతింటుందని ఇంతటితో ఇది ఆపేయాలని అనుకుంటున్నాను, నేను కోరుతున్నాను. అండ్ స్వాగతం ఈ పుస్తకానికి. ఈ పుస్తకానికి శర్మ గారు అధ్యక్షత వహించడం ఒక కవితాన్యాయం. ఆయనది కూడా ప్రేమ వివాహము. ఆయన నేపథ్యము, ఆయన శ్రీమతి నేపథ్యం ఒకటే కాదు. ఆయన ప్రేమ వివాహానికి కూడా ఆయన ఆత్మకథ చదివితే మనందరికీ తెలుస్తుంది. అదేమి రహస్యం కాదు, నాకు తెలిసిన విషయం కాదు. ప్రేమ ఆయన ఆత్మకథలో అక్కడ జరిగింది. ఆయన ప్రేమ సఫలమైంది, వివాహమైంది, హ్యాపీగా ఉన్నారు. అక్కడ జరిగింది. ఈ పుస్తకంలో జరగంది ఏమిటంటే డైలాగు. మా బంధువుల్లో ఒక అమ్మాయి చక్కగా ఆ రోజు మార్నింగ్ నిద్రలేచింది. వాళ్ళ నాన్న రైల్వేలో ఉద్యోగం చేస్తాడు, వాళ్ళమ్మ గృహిణి. వాళ్ళమ్మ కూరగాయల మార్కెట్కి వంట చేయవే అని చెప్పింది. వెళ్తూ చక్కగా వంట చేసింది, టేబుల్ మీద సర్దింది, అంతా ఇల్లు సర్దింది. చిన్న చీటీ రాసి అమ్మ పెళ్లి చేసుకోవడానికి వెళ్ళిపోతున్నా అని చెప్పింది. శర్మ గారి జీవితంలో జరిగింది, ఇక్కడ జరగంది, ఆ ఇంట్లో కూడా జరగంది ఏమిటంటే కనీస డైలాగ్. మా ఈ సినిమాలు నేను కూడా ఇంటర్ డిగ్రీ చదువుతున్నప్పుడు ఆ హీరో హీరోయిన్లు ఇంటి నుంచి పారిపోయాక భలే ఉంటుంది అది. వాళ్ళు అడవికి వెళ్ళి అందమైన గుడిసె కడతారు, పాట పాడుతుంటారు, వాడు గొడ్డలి పట్టుకొని కట్టెలు కొట్టడానికి వెళ్తుంటాడు. అసలు అద్భుతంగా ఉంటుంది. గడ్డి ఉన్న లారీ దొరుకుతుంది వాడికి, ఆ గడ్డి ఉన్న లారీ మీద వాళ్ళు పడుకొని పాటలు పాడుతూ వెళ్తుంటారు. అద్భుతంగా ఉంటుంది. తల్లిదండ్రులకు ఏమీ చెప్పక్కర్లేదు, ఇలా వెళ్ళిపోయి మనం ఏముంది ఏ అడవికైనా వెళ్ళి చిన్న గుడిసె వేసుకోవచ్చు కదా అనుకుంటారు. అసలు డైలాగే అక్కర్లేదు అనుకుంటారు. ఈ ఇరు తరాలు, ఏ తరమైనా ఏ కాలమైనా, 100 ఏళ్ళ తర్వాత అయినా 100 ఏళ్ళ ముందైనా తమ ఇష్టాన్ని చెప్పడానికి పిల్లల్ని చెప్పగలిగే స్వేచ్ఛ, స్నేహము తల్లిదండ్రులు ఇవ్వకపోవడం, తల్లిదండ్రులు పిల్లల ఇష్టాలు ఏమిటి, వాళ్ళని కన్సిడర్ చేద్దామా మన ఇష్టాల్లో, వాళ్ళ ఇష్టాలని అనే చర్చకు తావివ్వకపోవడంతో ఘోరమైన, చాలా దారుణమైన, పరువు ముసుగేసుకున్న అకృత్యాలు జరుగుతున్నాయని ఒక కారణంగా చెప్పొచ్చు. కనీస చర్చ లేకపోవడం ఇరువైపులా. కానీ దాని గురించి అంటే ఎక్కువ సాహిత్యం కూడా రావాల్సి ఉందేమో అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది. తెలుగులో మొదటి పరువు హత్య మీకు అందరికీ తెలుసు కదా, అలరాస్ పుట్టిల్లు. పరువు హత్య మీద మొదటి కథ అదే తెలుగు సాహిత్యంలో. కళ్యాణ సుందరి జగన్నాథ్ రాసింది. ఆమె పెళ్ళయ్యాక పదే పారిపోయి వస్తుంటే కాలువలో తోసొచ్చేస్తాడు భర్త, నా అన్నయ్య. అదే తొలి పరువు హత్య. అక్కడి నుంచి మనం ఉన్నాము, మనం రాసాము కూడా. కానీ ఆ తర్వాత సెన్సిటైజ్ చేయడంలో తెలుగు రచయితలు కానీ మిగిలిన వాళ్ళు కానీ అంతగా పట్టుకున్నట్లేదు. ఈ పుస్తకం మీద బాగా ఇక్కడ చాలామంది ఉన్నారు, మాట్లాడాల్సిన వాళ్ళు మాట్లాడతారు. ఝాన్సీ గారికి అండ్ జుపిందర్ जी बहुत खूब है आपकी
ये मेरी हिंदी तो बहुत मुश्किल वाली है चीज़ है। हाँ, हिंदी नहीं है। कंग्रेट्स, बहुत बहुत बधाई हो। కదీర్ బాబు గారు, ఐ హ్యావ్ టు టేక్ ఎ ఫ్యూ మినిట్స్ బికాస్ దర్గా మీట కథలు 95లో మొదలెట్టారు. దాంట్లో ఒక ఆవిడ అడుగుతుంది, ఏం బాయ్ మీకు ఒడుగులాయనంటే అని చెప్పేసి. అక్కడి నుంచి మేము ఆయన వల్ల పడ్డాం. అలాగా ఆయన 7 షార్ట్ స్టోరీస్ హ్యాజ్ షార్ట్ స్టోరీ కలెక్షన్స్ టు హిస్ క్రెడిట్. Sir, he has published 4 other books. One of them is Man Chahe Geet. And he edited 4 short story anthologies, many more Kotta Kada is new, I say story series. And as I told you already, he is the founder convener of Writers Meet. For last 25 years, a biannual / annual meet. And he is the Kada Guru here. Thank you, sir. And now I request Sri Prasen Garu. Rakta Sparsha was in 1983. His first collection of poems. 6 volumes, of poetry to his credit. Volumes of, collections. And his book in 2023 is rather Prasen et Cinema. ఆయన అన్న మాటలు మళ్ళీ ఇంకోసారి తర్వాత చెప్తాను. దుఃఖం పాతదే కావచ్చు, ఝాన్సీ అక్షరాలు కొత్తవి అని, విషాదం తెలిసిందే కావచ్చు, జేజే గారి ఆవేదనే కొత్తది అని. ఐ కమ్ బ్యాక్ టు యూ సార్ అండ్ ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు మీ భాషణ గురించి సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. సభకు నమస్కారం అండి. అంటే నిజానికంటే సబ్జెక్ట్ అయితే సీరియస్ సబ్జెక్టు మాట్లాడాల్సింది, కానీ సడన్గా ఒక సరదా మోడ్లోకి వెళ్ళిపోయాను. ఇప్పుడు కదీర్ చెప్పిన మాట అయితే నిజం. అంటే నేను 44 ఏళ్ల క్రితం నేను బీసీ అండి. నేను ఒక బ్రాహ్మణ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నాను. అయితే అప్పుడు భ్రమలేమి లేవు. ఇద్దరం తను లేచిపోయొచ్చు, నేను లేచిపోయొచ్చు అని ఇద్దరం లేచిపోయి పెళ్లి చేసుకున్నాము. అప్పుడు 44 ఏళ్ల క్రితం ఇద్దరం 90 రూపాయలు సంపాదించుకునేవాళ్ళం. దాంతోనే దాదాపు ఒక 5-6 ఏళ్ళు బతికాం. 180 రూపాయలతోనే 60 రూపాయలు ఇంటద్దు ఉండేది. కదీర్ చెప్పినట్టు గడ్డిమావు బండ్లు లేవు, ఇల్లు లేదు, గొడ్డలి లేదు, కట్టెలు కొట్టే శక్తి నాకు లేకుండే. అంటే దాదాపుగా చంపలేదు కానీ బాగా తన్నారండి నన్నైతే. ఇప్పుడు అసలు ఇది యాక్చువల్లీ ఇది ప్రస్తావించిన విషయాలు కాదు, కానీ కదీర్ చెప్పాడు కనుక నేను చెప్తున్నాను. కొట్టారు కదా, బాగా కొట్టారు. ఇట్ ఈజ్ న్యాచురల్, సహజం. వాళ్ళ పెయిన్ వాళ్ళకు ఉంటుంది కదా అని నేను అనుకున్నాను. సహజం అది. సరే, యాక్చువల్గా అంటే ఇప్పుడు అంటే ఇక్కడ 4-5 నాకు తెలియని ముఖాలు ఉన్నాయి, అన్నీ తెలిసిన ముఖాలే. తెలిసిన ముఖాల ముందు మాట్లాడడం అనేది కొంచెం ఇబ్బంది, కొంచెం సులభం కూడా, తేలిక కూడా. బహుశా ఇప్పుడు నేను 2 అనుభవిస్తూ ఉన్నాను. ఇటువంటి పుస్తకాలు రాకూడని పరిస్థితిని మనందరం కలిసి సృష్టించాల్సిన అవసరం ఉందండి. అంటే యాక్చువల్లీ ఈ పుస్తకం రాకూడదు, ఇటువంటి పుస్తకాలు ఏవి రాకూడదు, అసలు ఇటువంటి సంఘటనలు జరగకూడదు. ఎక్కడైనా కావచ్చు, ఎక్కడైనా ఒకటే. నేను మామూలుగా అంటే ఈ పుస్తకానికి ముందు అనుకున్నప్పుడు ఏముంటుంది అంటే, పరువు హత్యకు సంబంధించిన నవల అన్నప్పుడు మనం సైరాట్ చూసాము, దడ్కన్ చూసాము, దొరసాని చూసాము, అనంతపురం చూసాము, ఉప్పెన చూసాము. అన్నిట్లో ఒకటే, అమ్మాయి అబ్బాయి ప్రేమించుకుంటారు. అమ్మాయికి ఇద్దరిలో ఒకళ్ళకి ఎవరికో కులం తక్కువ, లేకపోతే ఇంకొకళ్ళకి డబ్బులు ఎక్కువ ఉంటాయి, దాంతో చంపేస్తారు. అన్నీ ఒకటే కదా. ఉప్పెన లాంటి దాంట్లో కోసేస్తారు, అంతే, పెద్ద తేడా ఏమీ లేదు చంపేయడానికి కోసేయడానికి, అంతే కదా. ఇంకేముంటుంది అనుకున్నప్పుడు ఇది అంటే ఇప్పుడు ఈ నవల గురించి మాట్లాడాలి అనుకున్నాను. అసలు ఇది నవల అనొచ్చా లేదో కూడా నాకు ఇట్స్ ఎ డాక్యూ డ్రామా అండి.
డాక్యూ డ్రామా. అంటే ఒక రిపోర్టుని ఆ రిపోర్టరు కొంచెం సృజనకారుడు కూడా కనుక అది ఒక నవల రూపంలో వచ్చింది. అయితే సార్ దీని గురించి మాట్లాడాలనుకుంటే 2 కోణాల్లో మాట్లాడాలి. ఒకటి ఒక సృజన ప్రక్రియగా ఒకటి మాట్లాడాల్సి ఉంటుంది, సమాజం మీద లేదు ఇటువంటి సంఘటనల మీద సమాజం ఎఫెక్ట్ ఎట్లా ఉంది, ఈ 2 విషయాలు మాట్లాడాల్సి ఉంటుంది. ముందు సృజన ప్రక్రియగా అనుకున్నప్పుడు మాత్రం చాలా అంటే ఆయన రిపోర్టర్ అయినప్పటికీ ఒక గమ్మత్తైన ఫామ్ని ఎంచుకున్నాడు నవలకి జేజే. అంటే మనం ప్రథమ పురుషుల్లో కథ చెప్పడం అనేది, కథ చదవడం చెప్పడం అనేది మనందరికీ తెలిసిన విషయం. అయితే అంటే ఒక పాత్ర ప్రథమ పురుషులో చెప్పుకుంటూ పోవడం కథలోనూ నవల్లోనూ ఉంటుంది. ఇందులో అలా కాకుండా గమ్మత్ ఏంటంటే ప్రతి పాత్ర ప్రథమ పురుషులో చెప్తూ ఉంటుంది. ఆ ఫామ్ ఎంచుకున్నప్పుడు కొంచెం ఒక సమస్య వస్తుంది. అంటే ఓవర్లాప్ అవుతాయి. ఒక పాత్ర నుంచి ఇంకో పాత్రలోకి మారినప్పుడు, ఒక పాత్ర నుంచి ఇంకో పాత్రలో మారినప్పుడు, అన్ని పాత్రలు ఫస్ట్ పర్సన్లో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఓవర్లాప్ అవుతుంది. కానీ చాలా జాగ్రత్తగా జేజే ఏం చేశారంటే ఒక పాత్ర ఫస్ట్ పర్సన్లో మాట్లాడుతూ ముగించాక అక్కడి నుంచి ఆ పర్సన్తో లింక్ ఉన్న రెండో పర్సన్ మళ్ళీ ఫస్ట్ పర్సన్లోకి వచ్చి అక్కడి నుంచి కథను కంటిన్యూ చేస్తారు. ఇది చాలా మంచి టెక్నిక్. అంటే మనకి రషమోన్ లాంటి సినిమా చూసి ఉంటారు చాలామంది, అందులో ఈ సమస్య ఉంటుంది. అంటే రషమోన్లో చాలా సీన్లు మనకి రిపీట్ అయినట్టుగా అనిపిస్తాయి, ఓవర్లాప్ అవుతాయి. దాదాపుగా అటువంటి ఫామే. కానీ ఇందులో దాన్ని పరిహరించగలిగారు జేజే. అది నాకు బాగా నచ్చింది అట్లా చేయడం అనేది. అంటే బహుశా తను అంటే రిపోర్టింగ్ అనుభవం ప్లస్ తను సృజనకారుడిగా ఉన్న అనుభవం 2 కలపడం వల్ల అది వచ్చి ఉంటుంది. తెలుగులో ఇట్లా ఈ ఫామ్తో తక్కువ వచ్చాయి, 1 2 వచ్చి ఉంటాయి అంతే. నాకు ఐ డోంట్ రిమెంబర్. నేను చదివినట్టు గుర్తుంది కానీ నాకు పెద్దగా గుర్తులేదు. ఆ రకంగా చూసుకుంటే మంచి ఫాము, బాగా రాశారు, టెంపో కూడా మెయింటైన్ చేశాను. అయితే ఇందులో ఏంటంటే ఇందాక నేను చెప్పిన ఆ కథలు, ఆ సినిమా కథల కంటే దీనికి నెక్స్ట్ లెవెల్ ఇది. అంటే చంపేశాక అతను అమ్మాయిని చంపేశారు, అతను ఆ అమ్మాయిని చంపిన వాళ్ళకి ఎట్టి పరిస్థితులు శిక్ష పడాలి అని పోరాటం చేస్తాడు. ఇందులో ప్రధానం అంటే పరువు హత్య ప్రధానం కాదు ఇక్కడ. పరువు హత్య తర్వాత అతను జరిపినటువంటి పోరాటం, అతను 25 ఏళ్ళు పోరాడాడు, ఇప్పటికీ పోరాడుతూనే ఉన్నాడు. అందులో 12 మందో 13 మందో దోషులు, అందులో 7గురికి మాత్రమే శిక్ష పడింది, ఇంకో 5గురికో 6గురికో పడాల్సి ఉంది. వాళ్ళల్లోనే ముఖ్యమైనటువంటి నిందితులు ఉన్నారు. అంటే ఇంకా న్యాయం జరగనట్టే లెక్క. ఎంత దుర్మార్గం అంటే వాళ్ళు అంటే సుపారీ తీసుకున్న వాళ్ళు అమ్మాయిని చంపుతూ తల్లికి ఫోన్ చేస్తే తల్లి ఏమైనా చేసుకోండి అని చెప్తుందండి వాళ్ళతో. వాళ్ళు ఎవరో కోన్కిస్కాగాళ్ళు డబ్బులు తీసుకొని చంపేవాళ్ళు. ఏమైనా చేసుకో అని చెప్పడంలో రేపు చేసుకో అనే అర్థం ఉంటుంది తల్లి చెప్పడం. అంతకు మించిన దుర్మార్గం ఇంకేమీ ఉంటుందని నేను అనుకోను. అటువంటి తల్లి, మామ, ఇంకా కొంతమంది వాళ్ళు ఇప్పటికీ బయట తిరుగుతున్నారు. కేసు నడుస్తుంది ఆఫ్టర్ 25 years. అంటే పరువుకి సంబంధించి అంటే తల్లిదండ్రులు, కుటుంబము వాళ్ళ పరువు కోసం చూడడమే కాకుండా చట్టం కూడా ఇటువంటి విషయాలని పట్టించుకోకపోవడం, ఇట్లాంటి విషయాలకు అన్యాయం చేయడం అనే నెక్స్ట్ లెవెల్ ఇష్యూ దీంట్లో ఉంది. అది ప్రధానం. అంటే అన్నీ నేను ఇందాక చెప్పిన 6-7 సినిమాలు కూడా ఇద్దరిని చంపేయడంతోనో ఒకళ్ళని చంపేయడంతోనో ముగిసిపోతాయి. తర్వాత ఏమైంది అనేది ఏది చర్చించవు. ఇది తర్వాత ఏమిటి అనేది చర్చించింది. అతని మీద కేసులు పెట్టి అతన్ని చాలా చిన్న కేసులు, అతను గంజాయి అమ్మే కేసులు, నక్సలైట్ అని కేసు, ఇంకేదో అట్లాంటి చాలా కేసులు పెట్టి అతన్ని హింస పెడతారు. పోలీసు కూడా అతనికి బాగా వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తుంది. అట్లా అది అంటే అందుకే నేను అనేది అంటే ఇటువంటి పరిస్థితులు రాకూడదు, ఇటువంటి పుస్తకాలు రాకూడని పరిస్థితిగా దీన్ని చూడాల్సి ఉంటుంది. ఇకపోతే రెండో విషయం అంటే ఇందులో ఉన్న కంటెంట్కి సంబంధించిన సమాజపు దాని ప్రభావం, లేకపోతే కంటెంట్ మీద సమాజం ప్రభావం. ఝాన్సీని ప్రధానంగా అభినందించచ్చు. అనువాదం చాలా బాగుంది. నేను ఇంగ్లీష్ చదివాను, ఝాన్సీ ట్రాన్స్లేషన్ చదివాను. దీని డాక్యుమెంటరీ సినిమా ఒకటి ఉంది, సినిమా కూడా చూశాను. చాలా డీటెయిల్డ్గా నేను చేసిన ప్రయత్నం అది. మంచి అనువాదం చేసింది తను. ఎక్కడ కూడా అంటే బహుశా అది జేజే దాంట్లోనే ఉంది, దాన్ని ఇంకా
బ్యూటిఫై చేసింది ఝాన్సీ. ఎక్కడ కూడా అనువాదం అని అనిపించదు, ఒరిజినల్గానే ఉంది, నడక ఉంది, టెంపో కూడా ఉంది. అంటే ఫిక్షన్ డాక్యుడ్రామా అని అన్నప్పటికీ ఫిక్షన్కు ఉండాల్సిన అన్ని లక్షణాలు దీంట్లో ఉన్నాయి. కనుక జేజేకి అభినందనలు. ముందు అదేవిధంగా ఝాన్సీకి 2-3 అభినందనలు. థ్యాంక్ యూ ఝాన్సీ, ఇట్లాంటి పుస్తకం అందించినందుకు. నిజంగా నేను ఖదీర్ అన్నమాట నేను కూడా మీతో అన్నాను, అనువాదాలు చేయకండి, అనువాదకురాలుగా మిగిలిపోతారు, మంచిది కాదు అని. నేను స్వర్ణకు కూడా ఆ మాట చెప్పాను మొదట్లోనే, అనువాదకురాలుగా మిగిలినండి, ఒరిజినల్ కథలు రాయండి అని. ఎందుకంటే అది అంటే సమాజానికి ఈ బహుశా ఝాన్సీ ఒక మంచి ఉద్దేశంతోనే ఇది అనువాదం చేసి ఉంటుంది. అంటే ఇటువంటి సంఘటనలు ఎలా ఉంటాయి, ఏం జరుగుతాయి, ఇట్లాంటివి జరగకూడదు అనే ఒక మంచి ఆలోచనతో, అంటే ఇటువంటి జరగకూడదు అనే ఒక కళతోనే రాసి ఉంటుంది. కానీ వ్యక్తిగతంగా చూసుకున్నప్పుడు సృజన రంగంలో ఎక్కడ నిలబడతారు మీరు అనుకున్నప్పుడు అనువాదకురాలుగా మిగలడం కంటే ఒక కథకురాలుగానో నవలాకారిణిగానో మిగలడం బెస్ట్. ఇప్పటికే మీరు దేవుడమ్మ అనే మంచి కథల పుస్తకం ఒకటి రాసి ఉన్నారు, అది కంటిన్యూ చేయండి. ఇకపోతే రెండో విషయం దీన్ని సోషల్ ఇంపాక్ట్ గురించి. నాది అంటే నాకు వస్తుందేమో తెలియదు కానీ నాకు ఒక 2 ప్రపోజల్స్ ఉన్నాయండి. అంటే అంబేద్కర్ ఎప్పుడో చెప్పాడు, అంటే ఇంటర్ కాస్ట్ మ్యారేజెస్ మాత్రమే కుల నిర్మూలనకి మార్గం అని చెప్పాడు. నేను ఏమంటానంటే విత్ ఇన్ ద క్యాస్ట్ మ్యారేజెస్ని బ్యాన్ చేయాలి అనేది నా డిమాండ్. నేను ఒక 5-6 సంవత్సరాలుగా ఆ ప్రాజెక్ట్ ముందు పెడుతూ ఉన్నాను. నేను కమ్మవాళ్ళకి పెళ్లి చేసుకోకూడదు, రెడ్డి వాళ్ళు రెడ్డిని పెళ్లి చేసుకోకూడదు, మాలవాళ్ళని పెళ్లి చేసుకోకూడదు, మాది వాళ్ళని పెళ్లి చేసుకోకూడదు. ఓకే, ఇంకొకటి కూడా ఉంది నాకు 2 డిమాండ్. ఇంకోటి ఏంటంటే మతం మారడానికి చట్టం ఉన్నట్టుగానే కులం మారడానికి కూడా చట్టం ఉండాలి. ఎందుకు ఉండకూడదు? ఓకే, అంటే ఎస్సీగా మారంగానే ఎస్సీలకు వచ్చే బెనిఫిట్స్ అన్నీ రావడం, అట్లా మారినప్పుడు బెనిఫిట్స్ ఉండవు. మారడానికి హక్కుగా ఉండాలి. అది దానికి ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ ఉంటుంది, అందరూ బ్రాహ్మణులు అయిపోతారు, లేకపోతే అందరూ మాలలు అయిపోతారు, ఏదన్నా కానివ్వండి. అంటే ఈ 2 డిమాండ్లు అనేవి ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఇవే నిర్దిష్టం అని నేను చెప్పను. ఒక ఆలోచన చేసినప్పుడు దాన్ని బెటర్ చేసుకోవడం, దానికి ఇంకా మెరుగులు దిద్దడం, దానికి ఏమైనా ఆలోచన మీలాంటి వాళ్ళని ఇంతమంది బుద్ధిజీవులు నాకు చెప్పి ముందుకు తీసుకెళ్ళి కులరహిత సమాజాన్ని సృష్టించాల్సిన బాధ్యత మనందరికీ ఉంది, ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఉందని నేను నమ్ముతున్నాను. సెటిల్డ్ ఇంటర్ కాస్ట్ మ్యారేజెస్ జరగడం చాలా అవసరం. అవి జరిగితే పరువు హత్యలు ఉండవు అని నేను కొంచెం అని నమ్ముతున్నాను. మతం మారినట్టు కులం మారడానికి చట్టపరమైన హక్కు మనకు ఉంటే కొంతమేరకైనా, అంటే మళ్ళీ ఇందులో ఆర్థిక అంతరం ఓకే, నేను మాట్లాడేది కులాంతరం గురించి, కులపరంగా ఉండేటటువంటి అంతరం గురించి. అది లేకుండా ఆర్థిక అంతరం ఎప్పుడు ఉంటుంది. అయితే ఆర్థిక అంతరం కులాంతరాన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది చాలా సందర్భాలలో. కులాంతరాన్ని మాత్రం ఎక్కడా కూడా ఎవరు యాక్సెప్ట్ చేయరు. అంటే ఇప్పుడు నేను ఇందాక నా ఉదాహరణ చెప్పాను కదా, నా భార్య బ్రాహ్మణ్, మళ్ళీ నా కొడుకు పెళ్ళికి వచ్చేసరికల్లా ప్రాబ్లం అయింది. నా కొడుకు ఈవెన్చువల్లీ ఒక బ్రాహ్మణ అమ్మాయిని లవ్ చేశాడు, పెళ్లి చేశాడు. దానికి కూడా అభ్యంతరపడ్డాను. నిజానికి నా కొడుకు హాఫ్ బ్రాహ్మణ్, నా భార్య బ్రాహ్మణ్ కనుక నా కొడుకు హాఫ్ బ్రాహ్మణ్ కావాలి. హాఫ్ బ్రాహ్మణ్ యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు కదా బ్రాహ్మణ అమ్మాయిని చేసుకోవడానికి, చేయలేదు. చాలా చికాకు చేశారు. దాదాపు పెళ్ళి ఆపే ప్రయత్నం వరకు చేశారు. నేనేదో రిపోర్టర్ కనుక కొంత నాకు ఇందాక ఖదీర్ చెప్పినట్టు కొంత నాకు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది కనుక నేను అడ్డుకొని ఆ పెళ్లి చేయగలిగాను. చాలా చాలా దుర్మార్గం అన్నమాట. అంటే డబ్బులు ఉన్న దగ్గర ఆ అంతరాన్ని, కొంత ధనాంతరాన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తారు కానీ కులాంతరాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయరు. ఆ నేపథ్యంలో చూసుకుంటే ఖచ్చితంగా నేనైతే అనుకునేది సెటిల్డ్ ఇంటర్ కాస్ట్ మ్యారేజెస్ జరగాలి. మనందరం కూడా చట్టబద్ధంగా ఆ హక్కు విత్ ఇన్ ద మ్యారేజెస్, అంటే విత్ ఇన్ ద క్యాస్ట్ మ్యారేజెస్ బ్యాన్ చేయాలి. సరే అప్పుడు కూడా అంటే ఇప్పుడు వరకట్న నిషేధం ఉంది, అయిందా? బాలకార్మిక చట్టం నిషేధం ఉంది, అది అయిందా? ఇట్లా చాలా చెప్పొచ్చు. ఏదైనా సరే ఒక ప్రయత్నం అంటూ జరగాలి. బాలకార్మికు లేకపోతే బాల్య వివాహాలకు సంబంధించిన చట్టం అమల్లో ఉంది. ఎక్కడన్నా బాల్య వివాహం జరుగుతుంది అని అంటే ఖచ్చితంగా ఆఫీసర్స్ వెళ్ళి దాన్ని ఆపుతారు. అది ఆపడం కరెక్టా కాదా అవన్నీ పక్కన పెట్టేద్దాం. అలాగే ఇది కూడా జరగాలి అనేది నాది ఒక చిన్న డిమాండ్. అంటే ఇటువంటివి
హత్యలు జరగకుండా ఉండాలి, ఇటువంటి అన్యాయాలు జరగకుండా ఉండాలి, మనందరం సమానంగా ఉండాలి అనుకుంటే ఖచ్చితంగా ఇటువంటి ఏమన్నా చిన్న చిన్న ఇంకేమన్నా దీనికి యాడ్ చేయొచ్చు, ఇంకేమన్నా చేయొచ్చు. కానీ అది జరగాల్సిన అవసరం ఉంది. మనందరం కలిసి ఆ నిర్మాణాన్ని చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అని నేను నమ్ముతున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఝాన్సీ, నన్ను పిలిచినందుకు, ఈ సభలో మాట్లాడే అవకాశం నాకు ఇచ్చినందుకు. అండ్ జుబిందర్జిత్ సింగ్, మీరు కూడా యూ wrote it well. We all are same. You are a reporter and I am a reporter and I am a creative writer and you are also creative writer. And even Jhansi also a reporter and she is a journalist, she is a reporter, she is also a creative writer. Kadir, we all have something in common. You wrote it well and you presented it well, and it was a good it is a good translation. Thank you. Congrats, Jhansi. Thank you. Kuppili Padma garu. She has more than 120 short stories to her credit. 170, yes, stand corrected here. In 10 short story collections, maybe 11 also. Her latest being Mukula. And she started with Amrita Varshini in 1993. And you have Mukta, you have Manchu Pola Vana, The Loss of Innocence, and of course Mukula. The very titles, they are appealing. And she mostly focused on adolescent dilemmas, single women issues, workplace issues, consumerism and globalism. She is a mature feminist voice addressing concerns of the millennials and of course Gen Z too. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇక్కడున్న అందరికీ నమస్సులు. ఝాన్సీ గారికి, జేజేకి కంగ్రాచులేషన్స్. ఈ పుస్తకం ఒక 1 వీక్ అయింది అనుకుంటా, ఝాన్సీ నాకు పంపించి PDF పంపించారు. పుస్తకం పేరు పరువు. చాలా విషయాలు వెంటనే అసలు ఆ పదం చూడగానే చాలా విషయాలు మన మనసులోకి, మన కళ్ళ ముందుకి ఒక రంగుల రాట్నంలా తిరుగుతూ ఉంటాయి. ప్రేమ కథలు వేరు, పరువుతో ముడిపడి ఉన్న ప్రేమ కథలు చాలా చాలా వేరు. మనము పరువు హత్యలు అనగానే మన దైనందిన జీవితంలో మనందరం పరువు అనేది చాలా పాజిటివ్ వాయిస్గా వాడుతూ ఉంటాం ఆ పదాన్ని. అటువంటప్పుడు పరువు హత్య అనగానే సగం క్రెడిబిలిటీ వచ్చేస్తుంది ఆ హత్యకి. ఎవరి వాదన, ఎవరి పర్సెప్షను, ఎవరి సంఘర్షణ, ఎవరి అయితో, ఎవరి అనుభవంతో వాళ్ళు దాన్ని నరేట్ చేయటం మొదలు పెడుతూ ఉంటారు. ఇది మనందరికీ తెలిసిన విషయమే. తల్లిదండ్రుల ప్రేమ అది ముఖ్యం కదా, పిల్లలు తల్లిదండ్రుల మాట వినాలి కదా, వాళ్ళు అలా చేస్తే తల్లిదండ్రులు బాధపడతారు కదా, కుటుంబాలు బాధపడతాయి కదా. అస్సలు ఇన్ని మాటలు మాట్లాడటానికి నోరు ఎలా వస్తుందో ఎవరికి అర్థం కాదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్న మనమే కాకుండా మనకు తెలిసిన చాలామంది చాలా సంవత్సరాలుగా చదువుతూ, రాస్తూ, వింటూ ఇవన్నీ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైనా మనం మన లోపలికి తరచి చూసుకున్నప్పుడు ఒక్క క్షణం ఎంతమంది కులాహంకారాన్ని విడిచిపెట్టగలిగారు, ఎంతమంది పురుషాహంకారాన్ని విడిచిపెట్టగలిగాం
అవేవో పెద్ద పెద్ద విషయాల్లో ఉండవు, చాలా చిన్న విషయాల్లో ఉంటాయి. ఆ చిన్న చిన్న విషయాలన్నీ పోగుపడి ఇట్లాంటి హత్యలు జరిగినప్పుడు దానికి ఒక వైపు నుంచి ఒక యాక్సెప్టెన్సీ వస్తూ ఉంటుంది. మరో పక్క ఇక్కడ వర్గం అనేది ఒకటి ఉంటుంది. చాలా విషయాలలో అంటే యాసిడ్ అటాక్స్ అవి జరిగినప్పుడు ఆడపిల్లల మీద ఇవి ఎందుకు ఇట్లా జరుగుతాయి, ఎందుకు ఈ మగపిల్లలు అంత ఎక్స్ట్రీమ్కి వెళ్ళిపోయి ఎందుకు యాసిడ్ జల్లేస్తారు, లేదంటే వెళ్ళి ప్రేమ ఒప్పుకోలేదని చంపేస్తారు, కొన్నాళ్ళు ఒప్పుకుందని చంపేస్తారు అని పిల్లలతో మాట్లాడినప్పుడు చాలాసార్లు అర్థమైంది ఏంటంటే వాళ్ళకి చాలా పియర్ గ్రూప్ ప్రెషర్ ఉంటుంది. పిల్ల వెళ్ళిపోయిందిరా, ఇప్పుడు వెళ్ళి ఇంకెవరితోటో ఫ్రెండ్షిప్ రా, అతనికి అంటే అదే కాలేజీలో అతని క్యాంపస్ సెలక్షన్ వచ్చింది, వెళ్ళిపోయింది. ఈ ప్రెషరు ఆ చిన్న పిల్లలు అంటే 19, 18 ఈ ఏజ్ గ్రూప్లో ఉన్న పిల్లల మీద చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. అలానే ఈ పరువు హత్యలకి పాల్పడే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో కొన్నిసార్లు తల్లిదండ్రులు, కొన్నిసార్లు ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీ, వీళ్ళ చుట్టూ కూడా ఆ గ్రామంలో కానీ ఆ పల్లెలో కానీ ఆ కాంధాన్లో కానీ ఎక్కడైనా విపరీతమైన పియర్ ప్రెషర్ ఉంటుంది. అసలు ఈ పరువు హత్యలకి సంబంధించిన చాలా విషయాల్ని ముందు పికప్ చేసింది సినిమా వాళ్ళే. ఎన్ని సినిమాలు, దాదాపు ఇప్పటికి ఒక 10 సినిమాలు వచ్చాయి. చాలా సైరాత్ చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయి బ్రతుకుతూ ఉన్నా సరే వెయిట్ చేసి వెళ్ళి వాళ్ళ పిల్ల పుట్టాక కూడా చంపేస్తారు. అది ఎట్లాంటి అహంకారం వాళ్ళలో కొనసాగుతూ ఉంటుంది, ఎందుకు కొనసాగుతూ ఉంటుంది, దాన్ని పట్టుకోవడం చాలా కష్టం, చాలా కాంప్లెక్స్ ఇష్యూ ఇది. అంటే ఇలా జరుగుతాయి కాబట్టి మనం పిల్లల్ని మీరు ప్రేమించొద్దంటామా? ఎక్కడికి వెళ్ళినా వెంటపడి చంపేస్తున్నప్పుడు ప్రేమ కంటే ప్రాణం ముఖ్యమని చెప్తామా పిల్లలకి? అస్సలు మనం రూపుమాపుకోవాల్సింది, ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే, చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు, పురుషాహంకారం అనేది ఓన్లీ పురుషుల్లో ఉండదు, స్త్రీలలో కూడా ఉంటుంది. అంటే స్త్రీలు ఒక సపరేట్ గ్రహానికి చెందిన వాళ్ళు, వాళ్ళకంతా సెన్సిటివ్ అంటే చాలా సున్నితంగా ఉంటారు, వాళ్ళకి అహంకారం ఉండదు, ఇవేం ఉండవు. పవర్ ఎవరి చేతుల్లో ఉంటే వాళ్ళు దానిని ఆపరేట్ చేస్తారు. దానికి స్త్రీ పురుష సంబంధం లేదు. అంటే స్త్రీల చేతిలో ఉండే పవర్ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి, ఇప్పుడిప్పుడే అది పెరుగుతూ వస్తుంది కాబట్టి, ఈరోజు కూడా మనం చాలా రకాల స్త్రీలు చేస్తున్న క్రైమ్ని చూస్తున్నాం. చాలా సింపుల్గా అనేయచ్చు, ఇదంతా బికాస్ ఆఫ్ పురుషాధిక్యత అని. కాదు, ఈ మొత్తం కాంప్లెక్సిటీ సొసైటీలో రోజు రోజుకి పెరిగిపోతూ ఉన్నప్పుడు మనం ఏం మాట్లాడతాం, పిల్లలతో ఏం మాట్లాడతాం, పెద్దవాళ్ళతో ఏం మాట్లాడతాం, చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళతో అసలు ఏం మాట్లాడతాం, అసలు మనతో మనం ఏం మాట్లాడుకుంటాం, అసలు మన లోపల ఏమైనా ప్రక్షాళన అనేది జరిగిందా? మనం బాలగోపాల్ గారిని చదువుకున్నాం, చాలా చదువుకున్నాం. ఆయన చెప్పని విషయం, రాయని విషయం, ఏ విషయాన్ని ఎట్లా తీసుకోవాలి, కులం ఏంటి, వర్గం ఏంటి, సాహిత్యం ఏంటి, ఇవన్నీ అంత చెప్పాక కూడా దాదాపు చాలా సంవత్సరాల క్రితం ఇక్కడే వింధ్య ఉన్నారు, 89 అని ఇందాక చెప్పారు తను, నేను అడిగితే ఒక పాంప్లెట్ వచ్చింది, వరకట్న హత్యలవి జరుగుతున్నవి స్త్రీల మీద, అంటే పెళ్ళైన ఉమెన్ మీద డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ ఎంత ఉంది అని చూసినప్పుడు
అసలు ఆ నెంబర్స్ చూస్తే షాక్ అవుతారు. ఆ వర్క్ అంతా ఏపీసీఎల్సీ కదండి చేశారు, వాళ్ళు చేశారు. అప్పుడు అసలు అది చదివినప్పుడు నేను చాలా ఆశ్చర్యానికి లోనయ్యా. ఎందుకంటే అప్పటి వరకు అంత స్టాటిస్టిక్స్తో ఒక డాక్యుమెంట్ని నేను ఎప్పుడూ చూడలేదు. మేబీ అదే ఫస్ట్ డాక్యుమెంట్ ఏమో స్త్రీలకి సంబంధించి ఏపీసీఎల్సీ నుంచి వచ్చిన డాక్యుమెంటు. ఆ తర్వాత యుఎన్ ప్రకటించింది ఏంటంటే స్త్రీల హక్కులు హ్యూమన్ రైట్స్ అన్నది ప్రకటించింది. అక్కడి నుంచి ఈరోజు ఇక్కడి వరకు మన ట్రావెల్ చూసుకుంటే ఇప్పటికీ ఎన్ని పరువు హత్యలు జరుగుంటాయి. అసలు ఈ పదాన్ని ముందు మనం మార్చుకోవాలి, ఆ పరువు హత్య అన్నది. ఎందుకంటే మనకి తెలుసు చాలామంది రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటారు. ఎందుకు చేసుకుంటారు? వాళ్ళు పరువు కోసమే చేసుకుంటారు. వాళ్ళు అప్పు తీసుకున్న వాళ్ళు ఎవరో వచ్చి అందరి ముందు అరిచినప్పుడు తట్టుకోలేక పరువు పోయింది అని చేసుకుంటారు. మరి మనం రైతులు చేసుకునే ఆత్మహత్యల్ని ప్రభుత్వాలు చేస్తున్న పరువు హత్యలు అని అనగలుగుతున్నామా? ఇవి మనం అనలేనప్పుడు ఇక్కడ ఎందుకు అంటున్నాం? ఏదో మేరకి ఎక్కడో ఒక్కడ కులాన్ని వదిలించుకున్నాము, కులహంకారాన్ని వదిలించుకున్నాము అని చెప్పటానికి చాలామంది అంటే చాలా రకాల ఇవి తీసుకొస్తారు ఎగ్జాంపుల్స్. మేము బయటికి వెళ్ళినప్పుడు మేము మా డ్రైవరు కలిసి ఒకే టేబుల్ మీద భోజనం చేసాం అంటారు. ఆ డ్రైవర్ ఇంటికి వచ్చేటప్పటికి గుమ్మం దగ్గర ఒక రోజు వాడుకున్న ప్లేట్ కాకుండా వేరే ప్లేట్లో అన్నం పెడతారు. ఉందా లేదా? ఒక వేదిక ఎక్కి తన తోటి పోయేట్టు తన ఆఫీసులోనే సపోజ్ పనిచేస్తూ ఉంటే వేదిక మీద ఈ పోయిట్ నా స్నేహితుడు అని మాట్లాడగలిగే పెద్దవాళ్ళు అదే ఆఫీస్లోకి వెళ్ళిపోయాక బాస్ ఇచ్చిన అధికారం, బాస్గా ఒక అధికారం, కులంగా ఒక అధికారం, వర్గంగా ఒక అధికారం వచ్చేటప్పటికి అతను రూమ్లోకి వెళ్తే కూర్చోమని కూడా అడగని మనుషుల్ని నేను చూశాను. అట్లాంటి చాలామంది షేర్ చేసుకున్నప్పుడు కూడా నేను ఆశ్చర్యపోయినా. అంటే మన వర్క్ ప్లేస్లో మనం కులాన్ని కడగగలుగుతున్నామా, వదిలించుకోగలుగుతున్నామా? గుళ్ళోకి పిల్లాడు వచ్చాడని ఒకటి కొడతాడు, ఇంకొకటి చంపేస్తాడు. వదిలించుకున్నామా? సో రోజువారీ జీవితంలో కులం, కులాహంకారం, వర్గహంకారం, పురుషాహంకారం ఇట్లాంటివన్నీ కలగలిసిపోయి ఆ చిన్న చిన్న వాటిని మనం గమనించకుండా ఒక్కసారి ఇంత భయంకరమైన విషాదకరమైన ఇన్సిడెంట్ మన దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఇలా ఎందుకు జరుగుతుంది? మనం షాక్కి లోనవుతామన్నమాట. కానీ ఇదంతా పోగుపడి ఉండ చుట్టుకుపోయి వీటన్నిటికీ ఒక యాక్సెప్టెన్సీ, ఇట్లా అయిన వాళ్ళ కోసం చాలా సిస్టమ్ కూడా ఫర్గా పనిచేస్తూ ఉంటుంది. మనకి నచ్చని పని ఒకళ్ళు చేయగానే మనం ఏం చేస్తాం? వాళ్ళ మీద ఒక కేసు ఫైల్ చేస్తాం, వాళ్ళ క్యారెక్టర్ని డిస్ట్రాయ్ చేస్తాం. అదే ఆడపిల్లలైతే ఒకలాగా, మగపిల్లలైతే ఒకలాగా చేస్తాము. ఇన్ని రకాల మాలిన్యాలు, ఇన్ని రకాల ఇరుకు మనుషుల్లో ఉండి ఇవి పోవాలి, ఇట్లా ఉండకూడదు, కులాలు నశించిపోవాలి, మతాలు కలిసిపోవాలి, పేద గొప్ప ఏమీ లేదు, ఇవన్నీ అనుకుంటే జరిగేది కాదు. ఈ పుస్తకం వరకు వస్తే, ఈ పుస్తకం స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఒక ఐపీఎస్ ఆఫీసరు వాళ్ళని కెనడా నుంచి తేవటానికి ఒక ఫ్లైట్ ఎక్కి కూర్చొని ఉంటే ఆవిడ చాలా టెన్స్ పడుతూ ఉంటుంది.
ఆ ఫస్ట్ చాప్టర్లో ఆ టెన్స్ రాసినప్పుడు చదివినప్పుడు మన లోపల కూడా మనకు ఒక టెన్స్ మొదలవుతుంది. ఏంటంటే ఫ్లైట్ తొందరగా టేక్ ఆఫ్ అయితే బాగుండు అని. ఆవిడకి చాలా టెన్స్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఫ్లైట్ టేక్ ఆఫ్ అయిపోవాలి ల్యాండ్ మీద నుంచి. అయిపోతేనే వాళ్ళు ఇక్కడికి రాగలుగుతారు ఇండియాకి, బికాస్ దట్ గర్ల్ బిలాంగ్స్ టు కెనడా. ఐమ్ రైట్? యా. సో ఆ అమ్మాయి అక్కడ సిటిజన్. ఇక్కడ పంజాబ్కి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి కొన్ని వందల ఎకరాలంటే చాలా భూస్వామిగా ఉండే బోళ్ళంత భూమి ఉన్న అమ్మాయి, వాళ్ళ మేనమామ మాత్రమే ఇక్కడ ఉంటాడు. ఒక 2 ఎకరాలు పొలం ఉన్న అబ్బాయి ప్రేమ కథ అది. అందులో ఒక వాక్యం ఉంటుంది, నేను చదువుతూ ఆ వాక్యం దగ్గర ఆగిపోయా మధ్యలో. ఆ ఫ్లైట్ టేక్ ఆఫ్ అవ్వకముందే మళ్ళీ అక్కడ పోలీసు వచ్చి, సారీ మేడం మీరు ఇప్పుడు తీసుకెళ్ళటానికి లేదని, ఎవరినైతే ఇండియాకి ఈ కేసులో తీసుకొస్తున్న వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళని దింపేస్తారు. అక్కడ మొదలైన కథ చివరికి వస్తూ వస్తూ ఒక వాక్యం దగ్గర నేను చాలాసేపు అంటే కళ్ళలో నీళ్ళు వచ్చిన వాక్యం మాట. మేబీ జేజే అట్లానే రాసుంటారు, దాన్ని ఝాన్సీ అంత అద్భుతంగా ట్రాన్స్లేట్ చేసి ఉంటారు. ఆ వాక్యం ఏంటంటే, వర్షానికి చెట్టు తడిసినట్టు నా హృదయం ఒక్కసారిగా వణికింది. ఫస్ట్ టైం ఆ అమ్మాయిని చూసినప్పుడు అబ్బాయి అనుకుంటాడు, నిజంగానే అతని జీవితం వణికిపోయింది, అతని జీవితం చెట్టు రక్తంతో తడిసిపోయింది. అది ఎంతో పాజిటివ్గా ఒక మంచి ప్రేమ వికసిస్తున్న టైంలో ఆ పిల్లవాడు ఫీల్ అయిందే. మిట్టు అబ్బాయి పేరు, ఎంత మంచి పేరు, జీవితం అంతా చేదే ప్రేమ. ఆ ప్రేమ కొద్ది రోజులు ఆ అమ్మాయితో ఉండటము, చాలా దారుణంగా హత్యకి లోనైనప్పుడు బై మిస్టేక్ అంతే అతను బ్రతికాడు, ఆ అమ్మాయి చనిపోయింది. అప్పటి నుంచి అతను ఫైట్ చేస్తూ ఉన్నాడు. ఇట్లాంటి పనులు చేసినప్పుడు అంటే మన ఇక్కడ కేసు ఇక్కడ జరిగింది కదా, మన చిలకలూరిపేట కేసు జరిగినప్పుడు చంద్రశేఖర్ లాంటి ఒక లాయర్ ఉండబట్టి ఒక ఉరిశిక్ష నుంచి వాళ్ళిద్దరినీ కాపాడుకోగలిగే అంత పోరాటం జరిగింది. అక్కడ జేజే నిలబడి ఈ మొత్తాన్ని రికార్డ్ చేయడమే కాకుండా అతనికి ఇవ్వగలిగినంత సపోర్ట్ సిస్టమ్ ఇవ్వగలిగారు. అంటే జర్నలిస్టులు అనేవాళ్ళు, లాయర్స్ అనేవాళ్ళు ప్రజల పక్షాన్ని నిలబడినప్పుడు వాళ్ళ చూపు ఎక్కడుంటుంది, ఏం చేస్తారు, ఎందుకు చేస్తారు. ప్రస్తుతం ఉన్న మొత్తం మన సమాజంలో మనం గత 25 ఏళ్ళుగా, ఈ కేసు కూడా 25 ఏళ్ళు, దాదాపు 25 ఏళ్ళుగా పిల్లలకి మనం సెల్ఫ్ సెంటర్డ్గా ఉండడం నేర్పిస్తున్నాము. అది క్వాలిటీ. ఇన్స్టెంట్ గ్రాటిఫికేషన్ ఇంకో పెద్ద క్వాలిటీ. అక్కడి నుంచి వచ్చి ఈరోజు సామూహికంగా తీసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఏంటో అందరూ మర్చిపోయినారు. ఎక్కడ మనం సామూహికంగా ఏ విషయాలు కలవాలి, ఏ విషయాల్లో మార్పు తెచ్చుకోవాలి, ఏ విషయాల్లో మన వాయిస్ అవ్వాలి, లేదా ఒక సంతకం అవ్వాలి, లేదా ఒక స్లోగన్ అవ్వాలి, ఎంతమందికి ఇప్పుడు ఆ ఎరుక ఉంది. ఆ ఎరుక ఉన్న వాళ్ళకి నిలబడే పరిస్థితులు కూడా చుట్టూ లేని పరిస్థితుల్లోకి మనం వచ్చేసినప్పుడు, అంటే ఎక్కడైనా ఒక ఘర్షణ ఉన్నప్పుడు, ఒక అసమానత ఉన్నప్పుడు దాన్ని క్లీన్ చేయటం, ఈ మూల చేస్తే అది మళ్ళీ ఇంకో మూలకు పాకుతూ ఉంటుంది, ఈ మూల చేస్తూ ఉంటుంది. సో మొత్తం కలిపి చేయటం అనే ఒక వర్క్ని మనం తీసుకోకపోతే, ఒక ప్రోగ్రామ్ మనందరి మధ్య లేకపోతే
ఇవన్నీ ఐసోలేటెడ్గా జరుగుతున్న విషయాలు కూడా కాదు. కాబట్టి వీటి గురించి మనం ఆలోచించాలి. ఎక్కడ పంజాబ్, అక్కడ ఆయన రాసింది, ఇక్కడున్న మన ఝాన్సీ దాన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేసి మన ముందుకు తెచ్చినప్పుడు ఈరోజు ఒక సాయంత్రం అంటే మన ఇంట్లో వాళ్ళకి కూడా 10 నిమిషాలు టైం ఇవ్వటానికి కూడా మనకి సాధ్యం కానిన్ని పనులతో ఉన్నప్పుడు ఈరోజు ఇక్కడ ఇంతమంది మనం చేరామంటే ఈ మీటింగ్ నుంచి, ఈ పుస్తకం నుంచి, ఈ గ్యాదరింగ్ నుంచి మనం ఏదో ఒక విషయానికి ఒక టేక్అవే ఉండాలి. మనకి ఉద్యమం వెళ్ళాం కలిసాం అన్నది కాకుండా ఎవరికి వాళ్ళు ఆలోచించుకోవాలి, నలుగురు కలిసి ఆలోచించుకోవాలి. నేను ఎక్కువగా పుస్తకంలోకి వెళ్ళకపోవడానికి ఏంటంటే ప్రశాంత్ మాట్లాడారు, నా తర్వాత ఇంకా స్వర్ణ మాట్లాడతారు, వాళ్ళిద్దరూ కూడా చెప్తారు, కదీర్ బాబు గారు చెప్పారు. నిజానికి ప్రేమ చాలా సింపుల్, చాలా స్వీట్ కూడా. దాన్ని విషం చేస్తున్న వాటిని మనం పదే 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 ఫిల్టర్ చేయాల్సిందే. ఈ పుస్తకం ట్రాన్స్లేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో నేను ఫీల్ అవుతున్నా. ఎందుకు అంటే మన దగ్గర కూడా చాలా ఇట్లాంటి పరువు హత్యలు జరిగినప్పుడు మనకి 1 2 కథలు వచ్చాయి. కదీర్ బాబు గారు చెప్పినట్టు అలరాసు పుట్టిల్లో ఒకటి వచ్చింది, నేను ఒక కథ రాసిన. అదొక పెయిన్ఫుల్గా ఉంటుంది ఆ మొత్తం రాయటం, ఎందుకంటే అందులో పెద్ద డ్రామా చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది కదా, వీళ్ళు వీళ్ళు వీళ్ళు. కానీ మనం పట్టించుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇట్లాంటి వాళ్ళకి శిక్ష వేస్తే ఇవి తగ్గిపోతాయన్నది ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ ఉంటుంది. అసలు ఆ శిక్షలు వెయ్యాలి అనే పరిస్థితులు రాకుండా మనం సమాజాన్ని, పిల్లల్ని, మనల్ని మనం ఎలా కాపాడుకోవాలి, అంత నేరాలకు వెళ్లకుండా ఎట్లా ప్రక్షాళన చేసుకోవాలి. సో ఈ పుస్తకం ట్రాన్స్లేషన్లో నాకు బాగా నచ్చింది ఏంటంటే చదువుతూ ఉంటే ఎక్కడా కూడా మనం ఆగం, అంత బాగా ట్రాన్స్లేట్ చేశారు ఝాన్సీ, కంగ్రాట్స్. అండ్ ముందు రాసిన జుపేందర్ గారిని ఇందాక అడిగా నేను, ఇప్పుడు అబ్బాయి పరిస్థితి ఏంటి అని. అబ్బాయి ప్రస్తుతం జైల్లో ఉన్నారు. 44 years, am I right, జుపేందర్? Me too. 47, యా. సో 25 yearsగా అతని జీవితం ఆ ప్రేమ నుంచి, ఈ కష్టాల నుంచి, ఈ హింస నుంచి అలా 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 అయ్యి 47 years వచ్చేటప్పటికి ఆ పిల్లవాడి జీవితం మొత్తం ప్రస్తుతం జైల్లో ఉంది. ఇదొక అంటే తన ప్రేమని, తన భార్యని చంపిన వాళ్ళకి ఒక శిక్ష పడాలి, ఒక న్యాయం జరగాలి. ఆ అమ్మాయికని తిరుగుతూ 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 అతను జైలు పాలైపోయినాడు. అయిపోవడానిక వాళ్ళు పెట్టిన కేసు. ఇక్కడ క్లియర్గా మనకు కనిపిస్తుంది ఏంటి అంటే కులం, డబ్బు, పవర్ అండ్ కావలసినంత సపోర్టివ్ సిస్టమ్స్ ఇవాల్వ్ కానీ ఒక సొసైటీ, ఒక ఇది ఉన్నప్పుడు ఎట్లా ఉంటుంది. వీఆర్ రియల్లీ థ్యాంక్ఫుల్ టు బాలగోపాల్ గారు, కన్నాభిరన్ గారు, ఇంకా ఏపీసీఎల్సీ పీపుల్ గివ్ ఏ క్లాప్ టు హర్, షీఈస్ హియర్. అంటే మనకి చాలా చేశారు వాళ్ళు, బోల్డ్ అంతా చేసి పెట్టినారు. ఇందులో వాడిన భాష, తెలుగులో వాడిన భాష ఏదైతే ఉందో, ఒక ఇంగ్లీష్ నుంచి మనం చదువుతున్నామన్న ఫీలింగు మనకేం ఉండదు. చాలా చక్కగా మనకు అర్థమయ్యేటట్టు ఉంటుంది. మనం ఎక్కడ కూడా వెళ్ళి ఒక డిక్షనరీ తీసి పదమే, ఎందుకంటే ఇందులో చాలా సెక్షన్స్ ఉన్నాయి. పోలీస్ వైపు నుంచి ఉంది, తర్వాత పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్స్, డిటెక్టివ్, తర్వాత ఆ అబ్బాయి చెప్పేది, ఆ అమ్మాయి చెప్పేది. బ్యూటీ ఏంటంటే
ఎవరు చెప్పటానికి రాసేదానికి ఎట్లాంటి టోన్తో చెప్పాలి అన్నది ఝాన్సీ చాలా బాగా చేశారు. చాలా బాగా వచ్చింది అది. అక్కడ మనం కోపం వస్తుందా, బాధేస్తుందా, ప్రేమిస్తామా, నవ్వుతామా, ఈ ఇమోషన్ ఆ టోన్లో రాబట్టి అది వెరీ గుడ్ ట్రాన్స్లేషన్ అంటాం. జనరలీ మనం ఇంగ్లీష్ నుంచి తెలుగుకి చేసినప్పుడు చాలాసార్లు చాలా ఇంగ్లీష్ పదాలు వాడేయటానికి టెంప్ట్ అవుతూ ఉంటాము. ముఖ్యంగా నేనైతే చాలా అవుతాను, తెలుగే అవుతాను, ఇంక ఇంగ్లీష్ అయితే ఇంక చెప్పక్కర్లేదు. ఝాన్సీ అట్లాంటి చెయ్యలేదు, ఆమె చక్కగా చేశారు. దాన్ని నరేట్ చేయటం అనేది ఒక సస్పెన్స్ ఉంటుంది, చివరి వరకు వెళ్ళటానికి ఒక సస్పెన్స్ ఉంటుంది. ప్రతి వాళ్ళ పర్సెప్షన్లో కథ చెప్తూ ఉన్నప్పుడు చాలా స్కిల్ఫుల్ రైటింగ్ లేకపోతే చెప్పిన విషయాన్ని వేరే వాళ్ళ నుంచి వస్తుంది. సపోజ్ ఆ అమ్మాయి చెప్పిన విషయాలని ఆ అబ్బాయి చెప్పిన విషయాలు ఉంటాయండి. ఆ అమ్మాయి ఎంతవరకు చెప్తుంది, ఆ అబ్బాయి ఎంతవరకు చెప్తారు, అక్కడ రిపిటేషన్ రాకూడదు వాళ్ళిద్దరి మధ్య. అట్లాగే పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్స్ చెప్పినప్పుడు ఏం చెప్తారు, వాళ్ళ అంటే జేజే చెప్పినప్పుడు ఆయన ఏం చెప్తారు, ఈ రిపిటేషన్ ఆఫ్ వాక్యాలు కానీ కంటెంట్ కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా రాకుండా చేయటానికి ఇక్కడ ఈ బ్రెయిన్లో మ్యాపింగ్ చాలా చాలా బాగుంది. జేజే యూఆర్ వండర్ఫుల్ రైటర్. That completely whatever you wrote in the story, especially the form, it's excellent, that one. So ఏమో ఇంకెంతసేపు మాట్లాడకూడదు, ఎక్కువే మాట్లాడాను. బట్ డెఫినెట్గా ఇది చాలా అవసరమైన పుస్తకం. తర్వాత స్వర్ణ గారికైనా ఝాన్సీ గారైనా వాళ్ళు అనువాదాలు బాగా చేస్తున్నందుకు అవి చేస్తూ రెగ్యులర్ రైటింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. మనం ఏమైనా పని చేసినప్పుడు మనకు అది చేయొద్దు, ఇది చేయొద్దు అని చెప్తారు, ఏం పట్టించుకోమాకండి అమ్మాయిలు. నిజంగా ఆ పుస్తకాలు ఒక మేకబతుకు ఒక ఇవన్నీ చేయకపోతే మనకి ఎట్లా వస్తాయి? ఇట్స్ గుడ్ థింగ్ కదా. So congratulations and thank you so much for giving me this opportunity. Thank you. నేను ఇంకొక మాట చెప్పి పెడతాను. సారీ సార్, చప్పట్లు కొట్టారు కానీ మళ్ళీ కొడతాను. నేను ఇందాక చెప్పాలని అలా వెళ్ళిపోయింది ఏంటంటే, చుండూరు కానీ కారంచేడు కానీ అవి పరువుకి సంబంధించిన హత్యలే కదా. మరి మనం ఎప్పుడూ వాటిని పరువు హత్యలుగా ఎందుకు మాట్లాడడం? ఎంత పోరాటం, ఎన్ని సంవత్సరాలు పట్టింది అక్కడ రావటానికి. సో ఒక కారంచేడు, ఒక చుండూరు మన కళ్ళ ముందు మన ముందే జరిగినప్పుడు ఎన్ని చేతులు, ఎంతమంది, ఎన్ని రకాలుగా దాని వెంట ఉన్నారు. సో ముఖ్యంగా నాకేమనిపిస్తుందంటే, ఈ పరువు హత్యలుకి ఏదైనా ఇంకో పేరు వెతుక్కుంటే బెటర్ అనిపిస్తుంది. దీనికి ప్రసేన్ గారు రాసిన ముందు మాటలో చాలా మంచి ముందు మాట. అందులో ఆయన న్యాయశాస్త్రంలో దానికి కావలసిన పరువు హత్యకి సెషన్స్ లేవని అన్నారు. సెషన్స్ ఉన్నంత మాత్రాన న్యాయం జరుగుతుందా లేదా అన్నది పక్కన పెడితే అది మనకు ఒక హక్కు. అట్లాంటి హత్యలు జరిగినప్పుడు మనకంటూ ఒక హక్కుగా, ఒక న్యాయంలో ఒక లా ఉంటే దాన్ని మనం కావలసినప్పుడు, అవసరమైనప్పుడు దాన్ని యూజ్ చేసుకునేది వస్తుంది. కొంతైనా బాధితులకి ఒక సొలైస్ ఉంటుంది. Thank you so much. Sorry so much. And now we have awaiting Swarna Kelari Garu, the Liptakalapu Swapnam. It's a translation of a brief hour of beauty by Amunaya. And we have Makabatuku, the goat life, Adu Jividam. And Intiyanam 1 and 2, she calls them, Intiyanam 1 and 2 versions, version 1.0 and 2.0, something like that. A travelogue, maybe, a few travelogues, 100 travelogues in fact, by 100 women
45 plus 55 if I'm not wrong. And added to all these things, she hails from Kottagudem, the coal town here, the coal city of Telangana. And her collection of stories is called Nalla Bangaram, the black gold. Really it's gold, it's black, it's gold. Yes ma'am, please come and give your valuable speech. Thank you. సభకు నమస్కారం. నాకున్న కొన్ని పరిమితుల వల్ల నేను ఒక 10 పాయింట్లు మాట్లాడదామని వచ్చాను. అందులో 3 పాయింట్లు కబీర్ గారు ఒకటి మాట్లాడేశారు, ప్రసేన్ గారు ఒకటి మాట్లాడేశారు, మా పద్మ గారు కూడా ఒకటి మాట్లాడేశారు. అయినా నేను 10 పాయింట్లు మాట్లాడతాను, ఎందుకంటే వాళ్ళందరికంటే నేను తక్కువ టైమే తీసుకుంటాను. కానీ మంచి పాయింట్స్ మాట్లాడారు. సో చిన్నప్పటి ఒక సంఘటన చెప్తాను. నాకు సుమారు అప్పుడు 8 నుంచి 10 ఏళ్ల వయసు అనమాట. 80s 70s 80sలో పుట్టిన వాళ్ళు జనరల్గా ఆడమ్మగా తేడా లేకుండా గోళీలు ఆడుకునేవాళ్ళు బాగా బయటికి వెళ్ళి. సో సమ్మర్ వచ్చిందంటే నేను అసలు అన్నము స్నానము ఇవేవి లేకుండా గోళీలు ఆడుకోవడానికి వెళ్ళిపోయేదాన్ని. సమ్మర్ హాలిడేస్, ఈవెన్ సండేస్ కూడా. అలా వెళ్ళినప్పుడు ఆడుకునేది అమ్మాయిలతో కాదు, అబ్బాయిల్లో కూడా నా వయసు వాళ్ళతో నేను ఎప్పుడూ ఆడుకోలేదు. నాకంటే 5-10 సంవత్సరాలు పెద్ద అబ్బాయిలతో అన్న అనుకుంటూ ఆడేదాన్ని అనమాట. సో అలా ఆడుకుంటున్నప్పుడు ఆ గ్రూప్లో ఒక అన్న కనిపించలేదు. ఒకరోజు రాలేదు, రెండో రోజు రాలేదు. అడిగాను. 3వ రోజు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ఆ అన్న చనిపోయాడు అనేసి. సో ఏం జరిగిందో నాకు సరిగ్గా గుర్తు కూడా లేదు అప్పుడు సంఘటన, అంతవరకు గుర్తుంది. సో కట్ చేస్తే నల్ల బంగారం కథల గురించి నేను రీసెర్చ్ చేస్తున్నప్పుడు నా సూపర్ సీనియర్ ఒక అన్నకి ఫోన్ చేశాను. ఆ మాటల్లో ఆయన అతని టాపిక్ తీసుకొచ్చాడు. ఏంటి విషయం అంటే, ఎందుకు చనిపోయాడు అన్న టాపిక్ వస్తే చనిపోలేదు, చంపేశారు, హత్య చేశారు అని చెప్పాడు. చాలా షాక్ అయ్యాను. ఎందుకు ఏంటి అంటే, సేమ్ క్యాస్ట్ ఒక అమ్మాయిని ప్రేమించాడు. ఆ అమ్మాయి వాళ్ళ ఇంటి పక్కన నా ఎదురింట్లోనే ఉండేది ఆ అక్క. చాలా బాధేసింది. అంటే ఇప్పుడు మనం అనుకుంటున్నటువంటి పరువు హత్య, అసలు నాకు ఈ పదమే నచ్చలేదు. ఈ పరువు హత్య అని కలపడమే నాకు నచ్చలేదు, చాలా దారుణంగా అనిపిస్తుంది. అప్పుడే అంటే ఆల్మోస్ట్ 80sలో జరిగింది ఇది. అప్పుడే ఇలాంటి హత్య జరిగిందా అని చాలా బాధేసింది. తర్వాత నేను ఆ అక్క నెంబర్ తీసుకుని మాట్లాడాను. సాడ్ పార్ట్ ఏంటంటే జనరల్గా ఇంకా ఆ అబ్బాయిని చంపేశాక వాళ్ళు ఇంట్లో పేరెంట్స్ బలవంతంగా ఇంకో పెళ్లి చేశారు. ఆ అమ్మాయి హస్బెండ్ 2 పిల్లలు పుట్టాక ఆయన కూడా చనిపోయాడు. ఇప్పుడు ఆమె ఒంటరిగా 2 పిల్లలతో ఉంది. చిన్న హ్యాపీ న్యూస్ ఏంటంటే, ఆ అమ్మాయి ఒక ముస్లిం అబ్బాయిని లవ్ చేసింది, పెళ్లి చేసింది ఆవిడ. ఒక చిన్న సంతోషం వేసింది నాకు. అంటే ఆమె జీవితంలో జరగంది, కోల్పోయింది ఏది ఉందో తన కూతురికి మతాంతర వివాహం చేసింది అని. ఇంకెక్కువ డీటెయిల్స్ అడగలేదు, బట్ చెప్పిందనమాట. బాగా చదువుకుంది అమ్మాయి, బాగా సెటిల్ అయింది, ముస్లిం అబ్బాయిని చేసుకుందని. కానీ నాకు కూడా చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది. అయితే నేను 2000లో దిలీప్ని కులాంతర వివాహమే చేసుకున్నాను. అప్పుడు మేమిద్దరం ఏమనుకున్నామంటే, కులాంతర వివాహాలు, మతాంతర వివాహాలు ఇలాంటివన్నీ సాఫీగా జరిగిపోతాయి, పెద్ద ఏమీ గొడవలు ఇవేమి ఉండవు, మత కల్లోలు కానీ ఈ కులమతాల అంతరాలు, ఈ కులమత భేదాలు ఏమి ఉండవు అని చాలా ఆశపడ్డాం మేము. ఆశపడ్డ అదే టైంలో, అదే 2000 సంవత్సరంలో కొన్ని వేల కిలోమీటర్ల దూరంలో జెస్సీ హత్య జరిగింది. సేమ్ ఇయర్లో, ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫ్యూ మంత్స్ డిఫరెన్స్తో. మాది ఏప్రిల్లో పెళ్ళైంది, జూన్లో కదా అమ్మాయి చనిపోయింది. సో ఫ్యూ మంత్స్. మాకు ఆ విషయం తెలియదు, కానీ మేమేమో చాలా ఆశపడ్డాము. ఇలాంటి మనలాగా కులమత పెళ్ళిళ్ళు బాగా జరుగుతాయి, ఫ్రీక్వెంట్గా జరుగుతాయి, సులభంగా అయిపోతుంది అనుకున్నాము. కొన్ని రోజుల తేడాతోనే అది జరిగింది అని తెలిసిన తర్వాత చాలా బాధేసింది. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు మనం కూడా చూస్తూనే ఉన్నాం, మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అమృతాది కానివ్వండి, ఇంకా చాలా వేరే పక్క రాష్ట్రాల్లో కూడా అలాంటి హత్యలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. అవన్నీ జరుగుతున్నప్పుడు అనుకున్నాం, అసలు మనం కన్న కళలు ఏమయ్యాయి, ఆశలు ఏవి, ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది.
మార్పు సమాజం ఏ వైపుగా వెళ్తోంది, ఇదే మార్పు అని చాలా బాధ అనిపించింది. 10 రోజుల క్రితం ఝాన్సీ ఈ పుస్తకం గురించి మాట్లాడమన్నప్పుడు నిజంగా నాకు చాలా భయం వేసింది. ఏం మాట్లాడాలి, ఎలా మాట్లాడాలి, అసలు పరువు అనే దానికి దానికి విలువ ఉంటుందా, పరువు విలువ అంటే ఏంటి, అసలు కొలలేనిది కదా, కొలమానాలు లేనిది. అలాంటి కొలవలేని పరువుకు సంబంధించినటువంటి దాన్ని కులానికి మతానికి ముడిపెట్టి మనుషుల్ని చంపడం అనేది అది అసలు ఏ రకమైన పరువు? కన్న కూతుర్ని చంపుకోవడం, చెల్లిని చంపుకోవడం, అసలు వీటిని మనం ఎలా చూడాలి? అసలు మనము చంపడం అనేదే మనం నేరంగా చూస్తాం కదా, ఇంతకంటే ఘోరం ఇంకేముంటుంది? దాని ముందు పరువు ఎంత విషయం, అసలు ఎంత చిన్న విషయం. ఒకటే ఇందాక ప్రసీన్ గారు చెప్పిన పాయింటే నేను చెప్దాం అనుకున్న పాయింట్ ఆయన చెప్పేశారు. అంటే సేమ్ క్యాస్ట్లో, విత్ ఇన్ ద క్యాస్ట్లో తర్వాత చిన్న సమూహం, అంటే కొన్ని సమూహాల్లో చాలా పరిమిత జనాభా ఉంటుంది. వాళ్ళ మధ్య జరిగేటటువంటి వివాహాలు సైంటిఫిక్ పరిభాషలో ఇన్బ్రీడింగ్కి దారితీసి ఆ పుట్టే నెక్స్ట్ జనరేషన్ పిల్లలు చాలా రకాల డిజార్డర్స్తో పుడతారు. ఎగ్జాంపుల్ నేను చూశాను మా దూరపు రిలేటివ్స్లో తలసీమియా డిసీజ్, దాంతో ఎంత బాధపడతారో కళ్ళారా చూశాను. సో అలాంటి వివాహాలు కాకుండా విభిన్న సమూహాలు, విభిన్న కులాలు, విభిన్న మతాలు మధ్య జరిగినటువంటి వివాహాల వల్ల ఏమవుతుందంటే కల్చరల్ ఎక్స్చేంజ్ జరుగుతుంది అని అనిపిస్తుంది నాకు. అంటే వాళ్ళ జీవన విధానం కానివ్వండి, వాళ్ళ అలవాట్లు కానివ్వండి, అవన్నీ ఎక్స్చేంజ్ అయ్యి ఒక కల్చరల్ అమాల్గమేషన్ అవుతుంది అని నాకు అనిపిస్తుంది. దట్ ఈస్ మై పర్సనల్ ఒపీనియన్. అయితే ఒక గంటన్నరలో ఈ 100 పేజీల పుస్తకం చదివేసి నేను చాలా మనసు భారంగా అయింది అనుకున్నాను. ఝాన్సీ చెప్పింది 4 నెలలు కొంత చదివిన తర్వాత అనుకుంటా తను పుస్తకం మళ్ళీ చేయలేకపోయిందంట, అంత బాధతో అంత ఆవేదనతో ఆపేసింది. మరి జుపీందర్ గారు ఆల్మోస్ట్ 25 ఇయర్స్ నుంచి ఆ ఇష్యూని తను డీల్ చేస్తూ మిట్టుకి అన్ని రకాల సాయం చేస్తూ ఇంకా పోరాడుతూనే ఉన్నటువంటి మిట్టు గారు అందరికంటే చాలా గొప్పవారు అనిపించింది నాకు. కుడోస్ టు యూ మిస్టర్ జుపీందర్. సో ఆ సంఘటనలో ఆ బాధితుల పక్షం నిలబడ్డారు, ఇంకా స్టిల్ ఆయన ఆశగా ఎదురు చూస్తున్నారు బాధితులకి న్యాయం జరగాలి అని చెప్పేసి. జుపీందర్ గారిని 2019లో కదీర్ గారి ద్వారా నాకు పరిచయము, రైటర్స్ మీట్లో కలిసాము. ఆ తర్వాత ఝాన్సీ ఇప్పుడు మన తెలుగు పాఠక లోకానికి ఆయన్ని పరిచయం చేయడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. చివరిగా ప్రసీన్ గారు ముందు మాటలో ఒక మాట అన్నారు, అనువాదం ఎందుకు, ఈ అనువాదకురాల ఆశ ఏంటంటే ఒక్క హత్యన జరగకుండా ఉంటే బాగుండు అని ఆ అమ్మాయి అనుకుందని. ఆ అమ్మాయే కాదు, నేను అనుకుంటున్నాను, మీరు కూడా అనుకుంటున్నారు. కాబట్టి మీరు అందరూ ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్, ఈ పుస్తకం గురించి ఒక 4గురికి చెప్పండి, ఆ 4గురిని ఇంకో 4గురికి చెప్పండి. అంటే ఇలా చేయడం వల్ల కనీసం ఒక్క హత్యన్న ఆగితే ఈ పుస్తకానికి ఒక అర్థం పరమార్థం ఉంటుందని నా ఫీలింగ్. అది ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చినటువంటి జుపీందర్ గారికి అండ్ ఝాన్సీకి అండ్ శర్మ గారికి అండ్ సిద్ధు ఒక అనే పబ్లికేషన్తో మొదలుపెట్టి అనేక పుస్తకాల వైపు పరిగెట్టాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. He survived. By God's grace, I said, but whatever it is, he survived for last 25 years. He has been paying him 5,000 a month to make him survive. That gentleman is still in jail today on a drugs case. His only botheration is he should be produced in the court of law for that split up case against the mother of Jesse and mom of Jesse, who were extradited as members, telling by that it's an attempt rather to extradite. Then all these things put together, how much he has suffered, we can't just tell. So I request Jupinderjit Singh ji to share his journey of 25 years, more than that. Sir, please come.
you, sir. Thank you, everyone, for coming to this event. And I remember when I last visited Sir's writers' meet, and I see so many familiar faces here. This book would not have been possible if you had not invited me then. And I have so many names to thank, but I have to thank all of you. Kadir Babu sir, Kopali, I'm sorry if I, Kopali Padmaya, and Prasenji. And sir, thanks for your debut presidency. It's going really well, I must say. And thanks to you. The most amateur president here. And Karun, thanks for coming. I know you're a very busy man. Mahi has, I think, stepped out. He did the cover. And I still remember your Rapidex jokes. So, and from the core of my heart, I want to thank Jhansi for taking time out to translate this book, which was very difficult because the cultures are different. Punjabi culture, to understand the expression and to understand the village life. But what was common is this, universality of honor killings, which like Padmaji and Swarnaji said that, it's honor is killing is no word for that. And I think I wrote in my foreword also that it is dishonor killing. I wanted, some woman to translate this book because this is actually a second book on this case. My first book was Justice for Jassi, which came out in 2009. And it covered the 8-9 years of this thing. But this book was from the perspective of Mithu. So Jassi very sadly, very tragically died. But he's the guy who's living that day, that night, that murderous attack on them. 25 years, he's fighting this case, and out of 25 years, nearly 13 years, he's in jail. Not as a convict, but as an under trial. 8 cases have been slapped on him. Even today he is in jail, and I spoke with him today morning saying that, your book on you has come out in Telugu. And so he said that just keep it spreading, one day justice will be met. Out of 8 cases, 6 cases were totally false and he was acquitted. So every kind of case you imagine has been slapped on him. A rape case, a brawl, smuggling illicit liquor, attacking a policeman, and now drugs, and now and he has made some mistakes also. Because of this stressful life, he has become a drug addict, and we tried to rehabilitate him. But unfortunately, I think he has gone far ahead now, and I don't know what is his fate. This would be very incomplete if I don't talk about Jassi. I never met her, but it seems that I know her a lot. And Jassi is someone who is still helping me too. Whenever he's short of money, he's a poor farmer. He has got about 2 acres of land. And I think half of that has been encroached again by the enemy party, the Badeshas, and this thing. So, but somehow Jassi is still protecting him. He gets help. So whatever I could do, I help. There are a lot of police officials who help him. There are police officials who falsely implicate him because they take money from the other, the party. And so somehow she's helping him. And Jassi's soul, I feel that will not rest till justice is met. And you see, it is such a tragedy that Mithu is in jail, whereas Jassi's mother and uncle, who in Punjabi call Mama Ji, maternal uncle, they are out on bail. It took 18 years for their extradition from Canada to India. And they came, and then during COVID, because the senior, the persons who were 65 years or even 60 years old,
they couldn't be kept in jail. So they got benefit of that and they are out on bail. So they are roaming around freely, and the man who's the suffering, who's the victim, he is in jail. But that is the most tragic of this. And hardly a month passes by when there is no police raid at Mithu's house. 4:30 a.m. It's like totally common for me. If my phone rings at 5 a.m., it is from Mithu's house. His mother will call me that there is another police raid on any pretext, for possessing chitta, which is a Punjabi name for heroin, for something else. There is a story of a revolver, which, some terrorist had hidden somewhere in the village. And it is how many years? Like 35 years that revolver has not been found. But Mithu's father is being, accused of hiding that pistol somewhere. So flimsy grounds and all kind of things. I've tried to help them, but, it seems that more prayers, more energies like you, people who don't know him and still feel his pain, I think this will help in getting justice, not just for Mithu, but for people like him who are suffering. Honor killing is a big issue in North India. It's more so in Haryana. And in Punjab, I was looking at the data. So there, on an average, 40 runaway couples approach Punjab and Haryana High Court daily. It's daily for police security. 40 couples, and 40 couples are inter-caste, interfaith marriages. And this is in a place where Sikhism came. I'm a Sikh. And the Sikh gurus, the main philosophy was that everyone is equal. So that is why Sikhs write just Singh and the woman write Kaur. But how many Sikhs follow this? I think just 1 or 2%, like me. Because my father never wrote his caste and my grandfather never wrote his caste. But only 2 or 3% Sikhs actually follow this. Otherwise, rituals everyone does. You get up at 4 a.m. and go to Gurdwara. That was not Sikhism. Sikhism was for equality. So when such an honor killing took place, I was a young cub reporter, and I remember I started like so many journalists here. So they know you start as a stringer, and then you get regularized as a staff reporter. So I was into my first posting in Ludhiana on 1st of June, and this incident takes place on 8th of June. So just 1 week, and I was a shadow crime reporter for someone else, and I spent all day on this story. It was the first day it was the attack, and it was not reported. So the reporting started on 9th June evening or 10th June. And it was like very horrifying the way Mithu was attacked. At that time, no one knew it was honor killing or what. Because Mithu was unconscious, and immediately the story was not out. It came out on 10th of June. So there were 14 killers, 14 accused, out of which 12 were contract killers. And these contract killers were headed by a sub-inspector Joginder Singh, who was the in charge of Ludhiana Police District CIA. Like sir knows, CIA is what investigates the major crime. So he was the in charge, and he was the main planner, and the planning was that they will kill Mithu and dump the body in his area. And being the in charge, after 6 months he will close the case as unsolved, and no one will be punished. So this was the height of planning. But as fate had it, Mithu survived, but Jassi could not. So I had no idea I will write a book, and then there will be documentaries and films made on this thing. But as the case progressed, and there was one thing which shook me, if we are in trouble, if we are sick, if we are stressed, who do we go to? Not to our fathers, we go to our mothers, right? If we are in pain, if we just fall, we slip, the first word coming from our mouth is Ma, mother. So here is a mother who tells the contract killers to kill Jassi. And the contract killers, they say, you have not paid us for killing Jassi, you have paid us for killing Mithu.
pay us. So she is sitting somewhere in Canada, and she says, I'm not going to pay you, do whatever you want to do with it. This was like this, whenever I remember this, the soul in me wants to write, keep writing on this till justice is met. It is 25 years, and I can't imagine what Jessie would have gone through. So she was at least alive for 24 hours after her mother gave this order to the killers. The post-mortem could never establish rape because she was thrown in a pond and she was semi-naked, So you can imagine the worst for her. I feel that it is Jessie's soul who is pursuing this case. Many people have helped this case, many people who don't know them, like all of you. And I'm sure you will spread the word and more will come out. I wanted to say a lot and I made some points, but every time it comes around Jessie and Mithu. So I have tried to write this English book in the stream of consciousness technique. It is like, because when you talk to Mithu, so here he is talking to you about the present, and then suddenly he starts talking about the past. So I had to write it that way. I don't know how much I have succeeded or not. I had to bring myself in the narrative because a lot of things were there which I thought I have to say from my point of view, because my life was also going up and down and so many things along with the case. I've done at least more than 100 articles on this, and number of times my office has got mad at me that stop writing on this. But how can you stop writing on this? And eventually I've convinced all my editors that we have to write on this. Even on 8th of June, 25 years have passed since the murder, and I went to his house, met the mother, and Mithu is in jail, but he gets access to a phone and calls me from there. So whenever I get an unknown number, I know that this probably would be Mithu. And suicides are honor killings, yes, farmers, that's a completely different subject, but yes, that's a huge issue in Punjab. Do we ask our children not to love? Like, this is a big issue, I think that sir suggested that there should be ban also. Yeah, there should be. In fact, biologically also, to have healthy progeny for next generations, it is good that there are intercaste and inter-religion marriages because of the problems of inbreeding and other stuff. Like my father, I'll give example of my father. I'm married to a Brahmin girl, and so I am a Sikh and she's a Brahmin, and like sir said, there were issues in my marriage also. Not my marriage, but the wedding, this thing. So how to convince her parents. And they also had a point. It was not totally religious or something, like that. The point was that the Sikh terrorists had killed some of their relatives, and so many Hindus were killed in Punjab. So they had that bitterness, and I could totally understand it. But my father, he was a volleyball coach. He passed away 4 years ago. He was caught in 1984 anti-Sikh riots. He was in Patna, and he used to train the Bihar volleyball team. And there was a guy who was a coolie, a railway coolie, and my dad saw him at the railway station. He was picking my dad's luggage. So that coolie was like 6 feet 5 inches, which is not very common in Bihar. So dad asked him, why don't you play volleyball? He said, "Hum to gareeb aadmi hai, I'm a poor guy, who will, teach me?" So dad took him, trained him, and now he's an officer in Jamshedpur Tata. So, and when the riots broke out, some other players who were training under my dad, they all planned that we will kill the Sardar today. Because my dad was like quite abusive and short-tempered. And so this guy saved my father. And he saved and he brought him safely to Haryana. From there,
my father's other friends came, to bring him to Punjab. When he reaches Punjab, our home, and word spread that he was caught in the 84 riots. In the morning, some hardliner leaders, from the Gurudwara, they came. And they said, you come to the Gurudwara and narrate your tale and we will take revenge. So my father abused them and threw them out. That it is because of people like you, here and there, that commoners like me are suffering. So he became an enemy everywhere. But he told us that I have got 2 sons and I don't know if I can marry both out of caste and out of religion. But I feel that my younger son will marry out of caste, and that's what happened. So because he worked all over India, he could, get away from, go beyond regionalism, religion and all that. If we have to continue in a country, the idea of India, which is like very difficult to keep the country together because of so many differences, and in Punjab also so many things happen. So only way forward is intercaste and interfaith marriages. If your son or daughter is married, like mine is Hindu, so how will you attack them in riots? How will you have a terrorist movement? Yes, there are complexities, there are issues, but this is the only way forward, and that is why I'm pursuing this case. One, for justice, definitely, and second, that this is something which can unite us. So yes, definitely, we should tell our children to love and to choose their life partners. Everyone has a right to choose their life partner. Nobody owns their kids or anyone in this world. I have a lot of things to say, but it's already 9:15 and don't want to keep you. So I hope that, and this book has not been translated yet in Punjabi. So this is like total kudos to you, Jhansi, for doing this for me and taking this voice for me. Thank you. And now we have the lady of the hour, lady of the evening, I should say now, Jhansi Papadesi garu. And she was also a staff reporter with Andhra Jyoti. And she had to face some music, from some quarters for her reporting. And reporting, crime reporting is her cup of tea. She, in her, very early in her career, she understood the need to portray lives closely observed and closely lived with. She hails from Chittoor area of Andhra Pradesh. Her Devudamma and other 10 kathalu, 10 kathalu, most of them, they are in that Chittoor dialect. She knew what she was writing. She knew what, the character she was portraying. She knew the language they were speaking, which she spoke in her, early days, maybe up to her teenage. And, జేజే గారిది రచన అయితే ఝాన్సీ గారిది అనుసృజన అన్నారు. ఎంత చక్కగా చెప్పారు. And it's not just translation, it's taking forward the case, the spirit of fighting. The book that was not translated in its original language, Punjabi, is translated into Telugu. And before that, I should congratulate and thank Kadir Babu also for inviting him for one of his writers' meets. He proudly declared that I am a product of writers' meet. Of course, I can say. I can say, if not me too. And friends, దేవుడమ్మ మరో 10 కథలు చాలా అవార్డ్స్ వచ్చే వాళ్ళకి మీకు తెలుసు. రావి శాస్త్రి గారి పురస్కారం వచ్చింది, గిడుగు రామమూర్తి మంత్రి గారి పురస్కారం వచ్చింది. అంతా బ్రాహ్మణ్యం అనుకుంటే నేను చేయలేను, కానీ మిగతా మర్చిపోయాను నేను. మీరంతా మొత్తుకున్నాయి అంతే, మారను. Okay friends, so with all these, it's late, I know. The delay was because of me. I take it on my, on me, like the house takes it on it sometimes, when you go to a restaurant. I take it on me and I request Jhansi Garu to
pour out her heart, golden heart here. Please. Please, ma'am. అందరికీ గుడ్ ఈవినింగ్. సో నేను పరువు పుస్తక ఆవిష్కరణకు పిలవగానే నా మీద ప్రేమతో అందరూ వచ్చినందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. సో ఆల్రెడీ మాట్లాడాలనుకున్నవి చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ప్రసేన్ గారు, పద్మ గారు, స్వర్ణ ఆల్రెడీ మాట్లాడారు, కదీర్ గారు మాట్లాడారు. ఇది పరువు హత్యలు కానీ, క్యాస్ట్ డిస్క్రిమినేషన్స్ కానీ, ఆర్థిక అంతరాలు కానీ, ఇవన్నీ ఎలిఫెంట్స్ ఇన్ ద హౌస్. మనం చూస్తూనే ఉంటాము, మాట్లాడాలనుకుంటాం, కానీ ఎవరు మాట్లాడడం వాటి గురించి. ఏదో ఒక పెద్ద ఇన్సిడెంట్ జరిగి ఒక ప్రాణం పోయినప్పుడు అది బయటకు వచ్చి అందరూ దాని గురించి గోల్ చేస్తుంటే వాళ్ళల్లో మనం కూడా చేరి కొన్ని రోజులు మాట్లాడతాం దాని గురించి. దాని తర్వాత చాలా కన్వీనియంట్గా దాన్ని మర్చిపోతాం, ఇగ్నోర్ చేస్తాం. యాక్చువల్లీ మర్చిపోవడం కూడా కాదు, ఓకే వాళ్ళు ఇలా చేసిండకూడదు. ఇప్పుడు మనం మిర్యాలగూడ కేసు చూసాం, ఇక్కడ అమృత ప్రణయ్ కేసు 7 సంవత్సరాలైంది ఆ కేసు జరిగి. అక్కడ అబ్బాయి ప్రాణం పోయింది. ఆ అబ్బాయి జ్ఞాపకాలతో, ఆ పుట్టిన బిడ్డతో ఆ అమ్మాయి ఉంది, ఇంకా ట్రోలింగ్కి గురవుతా ఉంది. ఇక్కడ జస్టిస్ కొంచెం తొందరగానే సర్వ్ అయినట్టు జెస్సీ కేసుతో కంపేర్ చేసుకుంటే. అయితే ఈ కేసు జరిగినంతసేపు మాత్రమే మనం మాట్లాడతాం, ఆ తర్వాత దాని గురించి ఎవరు పట్టించుకోము, వదిలేస్తాం, ఇగ్నోర్ చేస్తాం. ఇక్కడున్న వాళ్ళందరిలో నాకు తెలిసి చాలా వరకు, ఇంక్లూడింగ్ మీ, ఇంటర్ కాస్ట్ మ్యారేజెస్, ఇంటర్ రిలీజియస్ మ్యారేజెస్ చేసుకొని ఇట్లాంటి అవమానాలు చాలా ఎదుర్కొన్నాం అందరం, కానీ దాని గురించి మాట్లాడడం ఎవరు. మళ్ళీ మన నెక్స్ట్ జనరేషన్కి మనం ఇలాంటి చేస్తామా, ఇలాంటి వాళ్ళు కోరుకున్న పెళ్ళిళ్ళు చేస్తామా, లేకపోతే వాళ్ళు ప్రేమని వాళ్ళు చూస్ చేసుకునే రైట్ వాళ్ళకి ఇస్తామా అంటే అది మళ్ళీ డౌటే. ఇస్తామని అయితే నేను అనుకోను. అంటే దాంట్లో ఏవో అబ్జెక్షన్స్ ఉంటాయి. ఒక రకంగా మనం వేరే క్యాస్ట్ కాబట్టి వద్దని చెప్పకపోయినా ఆ అమ్మాయి చదువుకోలేదనో లేకపోతే ఇంకో వేరే రీజన్స్ చూపించి కన్వీనియంట్గా దాన్ని కూడా మన చేతుల్లోకి తీసుకుంటాం ఆ డెసిషన్స్ని. సో ఈ పుస్తకాన్ని నేను ట్రాన్స్లేట్ చేయడానికి ముందు నాకు అసలు ట్రాన్స్లేషన్ చేసే ఐడియా, ఆ థాట్ లేదు, నేను చేయలేను కూడా. నాకు చాలా లిమిటెడ్ వొకాబులరీ ఉంటుంది. అయితే జేజే రైటర్స్ మీట్కి వచ్చినప్పుడు భగత్ సింగ్ పుస్తకం గురించి, భగత్ సింగ్ పిస్టల్ని ఆయన డిస్కవరీ చేసిన విధానాన్ని ఆయన రైటర్స్ మీట్లో మాట్లాడారు. ఆ పుస్తకాన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేయడానికి చాలామంది ముందుకు వచ్చారు అప్పుడు, కానీ కొన్ని కారణాల వల్ల అది ముందుకు వెళ్ళలేదు. అదే టైంలో అంటే అప్పుడు ఆయన నన్ను అడిగారు, నువ్వు చేయొచ్చు కదా ట్రాన్స్లేషన్ అంటే. నేను ఇప్పటివరకు ఏం చేయలేదు, ఏవో చిన్న కథలు రాసుకోవడం తప్ప సాహిత్యంలో నాకు అంత ప్రవేశం లేదని చెప్పాను. అయితే 2-3 years తర్వాత 18లో వచ్చారు ఆయన. 22లో నా దేవుడమ్మ పుస్తకం అప్పటికి కూడా భగత్ సింగ్ పుస్తకం ట్రాన్స్లేట్ అవ్వలేదు. సో నా పుస్తకం చూసి, దాని మీద వస్తున్న రివ్యూలు చూసి, నువ్వు రాసావు కదా బాగానే, నా పుస్తకం ఎందుకు చేయట్లేదు అని అడిగారు. సో తర్వాత ఆల్రెడీ ఆ పుస్తకం వేరే వాళ్ళ దగ్గర ఉంది కాబట్టి నేను ఇంకేదైనా చేస్తానంటే జెస్సీ గురించి, అంటే దాని గురించి మాట్లాడేవాళ్ళు. లాస్ట్ 25 years నుంచి ఆయన చాలా క్లోజ్గా గమనిస్తూ ఉన్నారు ఆ కేసులో ఏం జరుగుతుంది అన్నది. అందులో దోషులు ఈ బుక్ మొత్తం చదివితే చివర పారాగ్రాఫ్లో ఉంటుంది, ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ ఉంటారు, ఆయన ఎవరు క్వశ్చన్ చేయలేదని. ఆయన ఒక డీజీపీ క్యాడర్ ఆఫీసర్ అక్కడ, కానీ దాని గురించి ఎవరు మాట్లాడరు. జెస్సీ కేసులో అన్ని సాక్ష్యాలు ఉన్నాయి, ఫోన్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, ఎవరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడారు, ఎంత డబ్బులు ట్రాన్సాక్షన్స్ జరిగింది, అన్ని ఆధారాలు ఉన్నాయి. కానీ దాన్ని ఎక్స్టార్షన్ కేసు అంటారు. ఆ అమ్మాయిని వాళ్ళ మదర్ ఏం చెప్పిందో విన్నారు మీరు, ఏమైనా చేసుకోండి మీరు అని. ఆ అమ్మాయి డెడ్ బాడీ ఒక కాలువలో దొరికింది, సెమీ న్యూడ్గా. కాలువలో ఎందుకంటే 2 రోజుల తర్వాత దొరికితే దాని నుంచి ఆధారాలు సేకరించడం కష్టం, అమ్మాయి రేపు గురైందా లేదా అని చెప్పడం చాలా కష్టం. సో ఈ కేసుని దాన్ని ఒక ఎక్స్టార్షన్ కేసుగా చూపించి దాన్ని క్లోజ్ చేయడానికి కూడా ట్రై చేస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళు. ఒక 18 years పట్టిందంటే ఒక హంతకులు ఇద్దరిని, ఆధారాలు ఉన్న వాళ్ళని, వాళ్ళే హత్య చేశారని ప్రూవ్ అయిన వాళ్ళని
వాళ్ళని కెనడా నుంచి ఇండియాకి రప్పించడానికి 18 సంవత్సరాలు పట్టింది. సో ఈ కేసుని చాలా క్లోజ్గా ఫాలో చేస్తా ఇప్పుడు మిటూతో మాట్లాడడము. మిటూ లైఫ్ ఏమైంది, లైక్ 47 years అంటే లాస్ట్ 25 yearsగా ఆయన ఫైట్ చేస్తూ ఉన్నారు. 25 yearsలో 12 years జైల్లో ఉన్నాడు అబ్బాయి, ఇప్పటికీ ఉన్నాడు. ఏం లేవు ఈ కేసులో. దీనివల్ల వచ్చిన ప్రెషర్స్ వల్ల అతను ఒక డ్రగ్ అడిక్ట్ అయ్యాడు, అతని లైఫ్ మొత్తం నాశనం చేసుకున్నాడు. వాళ్ళు బయట తిరుగుతూనే ఉన్నారు ఇంకా ఏం జరగనట్టు. మన అమృత కేసులో కూడా ఏమైంది, ఆ అమ్మాయి వాళ్ళ ఫాదరు ఆ అబ్బాయి చనిపోయినప్పుడు అమ్మాయి అలా చేసి ఉండాల్సింది కాదు, వాళ్ళ ఫాదర్ అమ్మాయిని చాలా ఇష్టపడ్డారు, అలా చేసి ఉండాల్సింది కాదు, వాళ్ళ నాన్న చేసింది కరెక్టే అని సపోర్ట్ చేసే గ్రూప్ను కూడా మనం చూసాం. ఈ పుస్తకం అవసరం ఎందుకు ఉంది అంటే, మనం దీన్ని మాట్లాడకుండా వదిలేస్తే అలాగే ఉంటుంది. ప్రసేన్ గారు అడిగారు, అసలు ఎందుకు నువ్వు ట్రాన్స్లేట్ చేస్తున్నావు, మన దగ్గర కూడా పరువు హత్యలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి, కొత్తగా ఏముంది నువ్వు చెప్పడానికి. సెన్సిటైజ్ అవ్వాలి మనం, ఇది జరుగుతుంది కదా అని వదిలేయడం కాదు, దాని గురించి మాట్లాడాలి, డిస్కషన్ జరగాలి. జరిగినప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ఈ ప్రాసెస్ ఎవరో ప్రేమించి ఇలాంటి అడ్డంకులు వచ్చిన వాళ్ళు మనకెవరు తోడు లేరు, నేను ఒక్కడనే ఫైట్ చేయాలి, లేకపోతే నన్ను వీళ్ళు చంపేస్తారేమో అని భయపడకూడదు, వాళ్ళకి సపోర్ట్ ఇవ్వాలి మనం. ఓపెన్ డిస్కషన్ జరిగిందంటే ఏమవుతుందంటే, ఓకే మనం చేస్తున్న తప్పు కాదు, నాకు ఇష్టం వచ్చిన వాళ్ళని నేను మేజర్ అయితే నేను సెలెక్ట్ చేసుకొని పెళ్లి చేసుకునే రైట్ నాకుంది, దీనికోసం నాకు ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వండి అని అడిగే ధైర్యం వాళ్ళల్లో రావాలి, దానికోసం డిస్కషన్ జరగాలి. సో ఇలాంటి పుస్తకాలు వచ్చినప్పుడు మేము ఒంటరి వాళ్ళం కాదు, ఉన్నారు, లేదు కొత్త జనరేషన్ అనుకుంటుంది. ఇదేంటి శ్రీదేవి సోడా సెంటర్ సినిమాని మా అబ్బాయికి చూపించాను నేను. చూసినప్పుడు అన్నాడు, దాంట్లో ఒక ముసలాయన ఆ అమ్మాయిని హ్యాంగ్ చేసేస్తాడు. ఆ సినిమా చూసిన తర్వాత ఈ రోజుకే అంటాడు, ఆ సినిమా గురించి మాట్లాడినప్పుడంతా ఆయన చూస్తే నాకు చాలా కోపం వస్తుంది, అసలు ఎందుకు చేస్తాడు అట్లా, ఐ వాంటెడ్ టు కిల్ హిమ్ అంటాడు. సో యంగర్ జనరేషన్లో మేబీ ఆ సెన్సిటివిటీ ఉందని నాకు అనిపిస్తుంది. మనం వాళ్ళల్లో మళ్ళీ ఈ అంతరాలు నూరిపోయకుండా వాళ్ళని స్వేచ్ఛగా వాళ్ళ డెసిషన్స్ వాళ్ళు తీసుకునేటట్టు, వాళ్ళ డెసిషన్స్లో మన సపోర్ట్ ఇచ్చేటట్లు మనం వాళ్ళని పెంచాలి. ఇలాంటి ఇష్యూస్ పైన మనం కన్వీనియంట్గా ఇగ్నోర్ చేయకుండా, చూసి చూడనట్టు వెళ్ళిపోకుండా దీనిపైన డిస్కషన్స్ జరగాలి. దీని గురించి చట్టాలు రావాలి. పరువు హత్యలపైన ఐపీసీలో సెక్షన్ లేదు, మర్డర్ కింద చూస్తారు దాన్ని. కానీ పరువు హత్య అనేది ఒక సపరేట్ క్రైమ్ అని గుర్తించాలి, ఎందుకంటే నెంబర్ ఆఫ్ క్రైమ్స్ ఎక్కువ జరుగుతూ ఉన్నాయి ఇండియాలో. అండ్ 18 years ఎందుకు పట్టింది వాళ్ళని అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి తీసుకురావాలి అని అంటే, ఇంటర్నేషనల్ అగ్రిమెంట్స్ ఉంటాయి కంట్రీకి మధ్య, దాని మధ్య ఉన్న ఇష్యూస్ వల్ల 18 years హంతకులు అక్కడి నుంచి వాళ్ళని ఇక్కడికి విచారించడానికి తీసుకురావడానికి అంత టైం పట్టింది. సో ఇవన్నిటిపైన డిస్కషన్ జరుగుతుంది, వీటి గురించి మాట్లాడతారు. కొద్దిగా అయినా నేను అన్నట్టు అంటే కనీసం ఒక్క ఫ్యామిలీ లేదు ఒక్క మనిషి బతికినా చాలు ఈ పుస్తకం చదివి, దానివల్ల ఒక ఫ్యామిలీ సెన్సిటైజ్ అయ్యి. అందుకోసమే నేను ట్రాన్స్లేట్ చేసినాను. మీకు కూడా నచ్చుతుందని అనుకుంటా ఉన్నాను. ట్రాన్స్లేషన్లో తప్పులే ఉంటే నన్ను క్షమించండి. అంటే నేను ఇందాకే చెప్పినట్టు నా వొకాబులరీ చాలా తక్కువ, నాకు వచ్చిన భాషలోనే నేను ట్రాన్స్లేట్ చేయడానికి ట్రై చేశాను. ఉన్నాయి అక్కడక్కడ తప్పులు ఉన్నాయి, కొంత ఇంగ్లీష్ టు తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్ చేసినట్టు మీకు తెలుస్తుంది చదివేటప్పుడు, కానీ ఫ్లో బాగుంది. దాంట్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోండి, దాని గురించి చర్చించండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్. శర్మ గారికి నేను ప్రత్యేకంగా థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి. మీటింగ్ ఆర్గనైజ్ చేయాలనగానే మొత్తం నేనే చేస్తానని ఆయన భుజాల మీద వేసుకొని ప్రోగ్రాం మొత్తం నడిపించారు. అండ్ ప్రసేన్ గారు ముందు మాట ఆ కథ ఎందుకు రాశాను, ఆ నవల ఎందుకు చేశాను అనే దానికి కంప్లీట్గా జస్టిఫై చేస్తా రాసిన ముందు మాట. మీరు ఖచ్చితంగా దాన్ని చదివితే కథ ఎందుకు ట్రాన్స్లేట్ చేశానో మీకు అర్థమవుతుంది. అలాగే పద్మ గారు, స్వర్ణ గారు, ఇద్దరికీ ధన్యవాదాలు. స్వర్ణ చాలా ప్రెషర్స్లో ఉండి కూడా ఈ మీటింగ్కి నా కోసం వచ్చింది. స్వర్ణ గారు చాలా చాలా వ్యాలిడ్ పాయింట్స్ చెప్పారు.
నేను రైటర్స్ మీట్ ప్రోడక్ట్ అని చెప్పుకుంటాను. రైటర్స్ మీట్ ద్వారానే నాకు జేజేఈ ట్రాన్స్లేషన్ అవకాశం వచ్చింది. కదిర్ గారు ఇక్కడే ఉన్నారు. రైటర్స్ మీట్లోనే నా ఫస్ట్ పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించుకున్నాను. ఇప్పుడు ఆయన చేతుల మీద సెకండ్ పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించుకోవడం నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. చాలా ధన్యవాదాలండి కదిర్ గారు. థ్యాంక్ యూ. అండ్ సిద్ధుకి నా మీద నమ్మకం ఉంచి తన పుస్తకాన్ని పబ్లిష్ చేసినందుకు సిద్ధుకి చాలా థ్యాంక్ యూ అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ ఓకా పబ్లికేషన్స్ అండ్ జేజే ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ టు ట్రాన్స్లేట్ యువర్ బుక్. ఐఎమ్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఐ ఇన్వైట్ సిద్ధార్థ కట్టా గారు, ద యంగ్ మ్యాన్. ఆయన రాశారు, అప్పుడు అందరూ భోజనం గడిపారు, ఆయన కంటిన్యూ చేస్తాను. ఆయన రాశారు, ఈ లోకం ఎవరికైతే అన్యాయం చేసిందో, ఈ లోకం ఎవరినైతే మాట్లాడకుండా చేసిందో వాళ్ళని అచ్చులో ఉంచడమే మా ప్రాధాన్యత. అక్షర దోషాలు, అన్వయ దోషాలు లేని నిఖార్సైన పుస్తకాలని మీ చేతుల్లో పెడతాం అని ఆయన గర్వంగా, సగర్వంగా, కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పుకున్నాడు. సో I invite the young publisher. This is his fourth book from Oka Publishers, and okay, and I also request him to propose vote of thanks for this great gathering. Thank you. ముందుగా క్షమాపణలు చెప్తున్నాను. అచ్చుతప్పులు లేకుండా, అన్వయ దోషాలు లేకుండా పుస్తకం తెస్తానని చెప్పాను. కనీసం 10 నుంచి 13 తప్పులు ఉన్నాయి. సారీ, ఈసారి రానివ్వకుండా ప్రయత్నం చేస్తాను. సభకు వచ్చిన అందరికీ థ్యాంక్ యూ. శర్మ గారికి, జేజే గారికి, కదీర్ గారికి. కదీర్ గారి గురించి ఒక మాట చెప్పాలి. కదీర్ గారు అంటే నాకు భయం, ఎప్పుడు చెప్పలేదు. ఆయన మా హెచ్ఓడిలా ఉంటాడు. ఆయన నన్ను 4 సార్లు సస్పెండ్ చేశారు మా హెచ్ఓడి. మిగతా అందరికీ థ్యాంక్ యూ. స్వర్ణక్కకి, జాన్సక్కి, పద్మకి థ్యాంక్స్ చెప్పట్లేదు, కావాలంటే చెప్తాను. ఇంకా 2 ముక్కలే మాట్లాడతాను. ఒకటి పబ్లికేషన్స్ గురించి, ఒకటి పుస్తకం గురించి. ఎలాంటి పుస్తకం వేస్తాం? పుస్తకంలోని ఏదో ఒక సందర్భం భూమి మీద ఉన్న సమస్త అసమానతల్లోని ఏదో ఒక అసమానతకు ఎదురు నిలబడాలి, అంతే. అది కాకుండా ఏ డిస్క్రిమినేషను లేకుండా హాయిని పంచాలి. ఇట్లా ఏదో ఒక చిన్న వరుస ఉంది, అంతే. జానరాల పట్టింపు ఏమీ లేదు, రేషనల్గా ఉంటే చాలు. ఇక ఎందుకు పరువు పుస్తకం వేశాను? నాకు సాహితీ ప్రపంచంలో అత్యంత ఇష్టమైన 2 మనుషుల్లో ఝాన్సీ ఒకరు, అందుకని వేయలేదు. ఝాన్సీ నాకు అక్క, అందుకు వేయలేదు. జేజే గారు చాలా పెద్ద జర్నలిస్టు, ఆయన ఏం చేశారు, భగత్ సింగ్ తుపాకీని కనిపెట్టాడు, అందుకు వేయలేదు. ఇట్లాంటి ఎన్నో కారణాలకు వేయలేదు. నేను జీవితంలో 1, 2, 3 సార్లు నాకు బాగా బాధ కలిపినప్పుడు ఇట్లా పడిపోయినప్పుడు ఇట్లా పడకూడదురా, ఇట్లా నిలబడాలని ఝాన్సీ చెప్పింది. అంటే ఆ మాట ఏదో ఉట్టి మాటగా ఉండదు, భరోసాగా ఉంటుంది. మనకు కలిగిన బాధ ముందు బెత్తం పట్టుకుని నిలబడేటట్టు చేస్తుంది. అందుకు కూడా ఈ పుస్తకం వేయలేదు. నాకు మొదటి నుంచి ఝాన్సీ కథను నేను మొదటి కథ నుంచి, మొదటి వాక్యం నుంచి చదువుతూనే ఉన్నాను. నాకు ఒక నమ్మకం. ఆ వాక్యం చాలా 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 ఇష్టం. ఆ వాక్యం రాస్తే ఆ వాక్యం మట్టి పూసుకున్న వాక్యంలాగా ఉంటుంది, గుండె పగిలిన వాక్యంలాగా ఉంటుంది, ముద్దు పెట్టుకోదగ్గ వాక్యంలాగా కూడా ఉంటుంది. చెప్తాను మీకు, ఒక వాక్యం చెప్తాను. నేను ఈ పుస్తకం చదవలేదు. జేజే ఏం రాశాడో ఇంగ్లీష్ వర్షన్ చదవలేదు, ఝాన్సీ అక్క పంపిన ఫైల్ చదవలేదు. అక్క నేరుగా మనం వెళ్ళిపోదామని చెప్పాను. నేను ఎందుకు చెప్పాను అంటే ఒక వాక్యం చదివి చెప్తాను మీకు. ఇందులో బిడ్డను కోల్పోయిన తల్లి ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్తో చెప్తుంది, నా కొడుకుకి మిట్టు అని పేరు పెట్టుకున్నాను. మిట్టు అంటే తీయనైందని అర్థం. ఆ పేరంటే నాకు చాలా ప్రేమ. వాడు నా పీచు మిఠాయి, చల్లగా మెరిసే చందమామ. మిట్టు మాట్లాడితే ఏళ్ల తరబడి ధ్యానంలో ఉన్న సాధువు పెదవిప్పినట్టుంటుంది. అవి అతి మధురంగా మనసు లోపల పొరలేవో తాకి ప్రతిధ్వనిస్తాయి. ఝాన్సీ ఖచ్చితంగా ఇట్లాంటి అందమైన, అద్భుతమైన వాక్యం రాయగలదని నాకు తెలుసు, అందుకు ఒప్పుకున్నాను. అది కాకుండా ఈ పుస్తకం ఒక అసమానతకు ఖచ్చితంగా ఎదురు నిలబడిందని నాకు తెలుసు, అందుకు వేశాం. ఇంకొక మాట చెప్తాను ఝాన్సీ వాక్యం గురించి. మీరు ఈ పుస్తకంలో అయినా చదవండి, దేవుడమ్మలో అయినా చదవండి. ఝాన్సీ వాక్యం చాలా 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 సామాన్యంగా ఉంటుంది, చాలా 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 అసామాన్యంగా ఉంటుంది. చాలా రేర్ క్వాలిటీ. ఎంజాయ్ చేయండి ఆమె రచనని. థ్యాంక్ యూ.